Hi, hello, my dear NEET aspirants. How are you? Welcome to Mass Physics-Mnr. నేను మీ అశ్విని కుమార్ తాటిపాముల ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ బాటనీ. ఓకే, ఈరోజు మనము ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ వేరియేషన్ వీడియో నెంబర్ 5లో లాస్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ లింకేజ్ అండ్ రీకాంబినేషన్ అండ్ ఫైనల్లీ వాట్ అబౌట్ మ్యూటేషన్స్ మనం వీటి గురించి ఈ సెషన్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో మెండల్ జెనెటిక్స్ కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది, ఈ మోర్గాన్ జెనెటిక్స్. అందులో మనకు ఫస్ట్ పార్ట్ ఇంట్రడక్షన్ కూడా కొంచెం లింకేజ్ కవర్ అయింది. సో ఇప్పుడు రిమైనింగ్ ఈజ్ వాట్ లింకేజ్ అండ్ రీకాంబినేషన్, ఆఫ్టర్ దట్ మ్యూటేషన్స్. ఇక్కడ నుంచి మనకి ప్రీవియస్ నీట్ క్వశ్చన్ ఉంది, లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఉంది నీట్ క్వశ్చన్, అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ జీన్స్ ఆన్ ఏ క్రోమోజోమ్ మీద. సో క్రాసింగ్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చేసి దాని క్రోమోజోమ్ పైన ఏ విధంగా జీన్స్ అరేంజ్ అయి ఉంటాయి, సో ఆ టైప్ క్వశ్చన్ ఒకటి మనకు లాస్ట్ టైం నీట్ ఎగ్జామినేషన్లో అడగడం జరిగింది. సో కాబట్టి ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏరియా, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా, మనం మళ్ళీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఏరియా నుంచి. సో కాబట్టి బీ కేర్ఫుల్ అండ్ లిజన్ కాన్సన్ట్రేట్లీ, రైట్ మా? సో నౌ స్టార్ట్ the session. So you know already linkage means physical association of genes or tendency of genes. The name is called what? Linkage. So in the linkage, how the genes are arrangement takes place on a chromosome. So that arrangement, genes arrangement ఎలా ఉండబోతుంది మరి? జీన్స్ అరేంజ్మెంట్ దట్ ఈస్ బై టూ వేస్ మా. టూ వేస్, రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. వన్ ఈజ్ సిస్ అరేంజ్మెంట్ అంటాం, సిస్ అరేంజ్మెంట్ అనాలి. ద సెకండ్ టైప్, వాట్ ఈస్ దట్ సెకండ్ వన్? దట్ ఈస్ నోన్ ట్రాన్స్ అరేంజ్మెంట్ అన్నాం. ట్రాన్స్ అరేంజ్మెంట్, సిస్ అరేంజ్మెంట్, సెకండ్ వన్ ఈస్ ట్రాన్స్ అరేంజ్మెంట్. సో ఇందులో మాత్రం ఒరిజినల్ ఫామ్ మాత్రం సిస్ అరేంజ్మెంటే. యా, దిస్ ఈస్ వాట్, నాట్ దట్ ట్రాన్స్ అరేంజ్మెంట్. చూద్దాం మరి ఎలా ఉంటుంది. సో సి ఇన్ సిస్ అరేంజ్మెంట్, దీస్ ఆర్ వాట్? క్రోమోజోమ్స్. ఇవి క్రోమోజోమ్స్ అనుకుందాం. సో ఆన్ ఏ క్రోమోజోమ్ ఇట్స్ a Sima, there is a two dominant genes present on one chromosome, two recessive genes present on another chromosome. That arrangement is called what? Cis arrangement anna. Dominant gene antunnanu ikkada, capital A is the dominant అనుకోండి, capital B is another dominant gene anna. So ikkada small a, small b is another type of genes, but they are recessive. Okay, so both dominant genes present on one chromosome, both recessive genes present on another chromosome. Such arrangement is called as what? Cis arrangement anta. So from this arrangement, how many types of gametes are formed here? Yeah, there are the two types of gametes are formed ma. So what are the gametes from this? Gametes are what? It's a capital A, capital B is the one type, small a, small b is the another type of gametes. Okay, now move on. Next, what is that? Trans arrangement annadu. Trans arrangement means what? See, these two are what? Chromosomes nana. These two are chromosomes. On chromosomes paina manaki gene locus are there, that is what place. So where the gene is present on a chromosome, the place is called locus అని అంటాం. Yes ma, see here a chromosome bears one dominant gene
another one is what? Recessive gene. One dominant gene, another one is recessive gene. Then another chromosome bears what ma? What is that ma? Again same here, what? One recessive gene, another one is what? Dominant gene is there ma. So now here see, here also two types of gametes are formed. There are the two types of gametes, but these are differ from cis arrangement gametes. చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, క్యాపిటల్ ఏ, స్మాల్ బి, నెక్స్ట్ స్మాల్ ఏ, capital B. These are the two types of gametes are formed. Okay na? So this arrangement is not the original form, but this arrangement is what ma? Virginal form. See, so what is the difference between two cis arrangement and trans arrangement? And em cheppochu, cis arrangement lo two dominant genes present on same chromosome. ఒకే క్రోమోజోమ్ పైన రెండు డామినెంట్ జీన్స్ ఉంటాయి. Same chromosome on another chromosome also contain what? Two recessive genes. This type of arrangement is called cis arrangement. Trans arrangement means what? A chromosome bears, this is chromosome 1. A chromosome bear one dominant gene and another one is recessive. Another chromosome also bear one dominant and another one is recessive. Such type of arrangement is called what? Trans arrangement. This arrangement is called what? Cis arrangement anta. That is the two types. Okay, yeah, this is about what? Genes arrangement on a chromosome. Important. Coming to the next, what is the next aspect? Types of linkages. Types of linkages. Types of linkage. Yeah, what are the types are there mano? There are the two types of linkages are there. So what are the two types? One is what? Complete linkage. Complete linkage. This is the first type of linkage ma. Complete linkage ananda. Complete linkage, right? The second type is what? Incomplete linkage anale. Incomplete linkage. Incomplete linkage. Complete linkage, incomplete linkage. There are the two types of linkages are there ma. Complete linkage and incomplete linkage anda. What about complete linkage means what? Linkage ante em cheppanu nenu? Physical association of genes are called what ma? Linkage anan. But complete linkage means when, see here, there is no new combinations here. This type of linkage always shows parental combination only. Then చూపిస్తున్నాయి only parental combinations only. Means what? There is no, what about ma? Recombinations here. Okay na? Such type of linkage is called what? Complete linkage and anta. What about incomplete linkage here? See here, along with parental combinations, some progeny shows which type of characters ma? New combinations also. మనం న్యూ కాంబినేషన్స్ ఏమని చెప్తాము? రీకాంబినేషన్స్ అనొచ్చు. న్యూ కాంబినేషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ వాట్? రీకాంబినేషన్స్ అంట. But here the recombinations are formed but not exceed the 50%. Means what? Just only less than 50% recombinations are possible only. Okay na? Clear ma? So this type of linkages are called what? Incomplete linkage anta. చూద్దాం మరి కంప్లీట్ లింకేజ్ డెఫినేషన్ ఎలా రాసుకుంటాం? కంప్లీట్ లింకేజ్ మీన్స్ వాట్? ఎస్, కంప్లీట్ లింకేజ్ మీన్స్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ లింకేజ్ షోస్ ఓన్లీ, it shows only parental combination. It shows only parental combination. Parental combination only. Yes sir. So here shows only parental combination means there is no what? Crossing over. Very 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 important. There is no crossing over. Crossing over అనేది ఇక్కడ absent. You know, crossing over అంటే ఏమనుకున్నాము? Exchange of the genetic material between the non-sister chromatids of homologous chromosome అన్న.
Yes, crossing over means what? Exchange of the genetic material between the non-sister chromatids of homologous chromosomes. ఇక్కడ జీన్స్ ఏమైపోయినాయి, బోత్ ఆర్ వాట్ కంప్లీట్లీ లింక్డ్, ఒకే క్రోమోజోమ్ పైన ఉన్నాయి. ఆ రెండు జీన్స్ కూడా ఏమైనాయి, కంప్లీట్లీ లింకింగ్ టేక్స్ ప్లేస్. దట్స్ వై when completely linking takes place, what happens ma, there is no exchange of the genetic material between that. అందుకే ఏమవుతున్నాయి, దే షో ఓన్లీ విచ్ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ దే షో, దట్ ఈస్ వాట్ రా, ఎస్ జస్ట్ ఓన్లీ పేరెంటల్ కాంబినేషన్స్ ఓన్లీ పాసిబుల్, దెర్ ఈస్ నో రీకాంబినేషన్. అంటే రీకాంబినేషన్ లేదంటే బికాస్ ఆఫ్ వై, దెర్ ఈస్ నో హియర్ క్రాసింగ్ ఓవర్ ఇన్ఫర్మేషన్. మరి ఇక్కడికి చూద్దాం, ఇన్కంప్లీట్ లింకేజ్ మీన్స్ వాట్? Incomplete linkage means that shows what? It shows which type of ma? It shows along with parental combination, along with parental combination, along with parental combination and new combinations also possible, new combinations. మరి న్యూ కాంబినేషన్స్ మనం ఏమంటాము, ద న్యూ కాంబినేషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ వాట్ రా, రీకాంబినేషన్స్ అంటాం. న్యూ కాంబినేషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ వాట్ మా, రీకాంబినేషన్స్ అంటాం. ఎస్, హౌ దిస్ ఈస్ పాసిబుల్ రీకాంబినేషన్? దెన్ ద రీకాంబినేషన్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ వాట్ రా, వెన్ క్రాసింగ్ ఓవర్ టేక్స్ ప్లేస్ మా. సో మీన్స్ హియర్ crossing over takes place in this area, crossing over takes place అని అందాం. మరి క్రాసింగ్ ఓవర్ అంటే ఏమనుకున్నాము, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్రాసింగ్ ఓవర్? క్రాసింగ్ ఓవర్ మీన్స్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ బిట్వీన్ ద నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ ఆఫ్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్. ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ అన్నాను. ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ అంటే జెనెటిక్ మెటీరియల్ అంటే ఏమో ఉండొచ్చు, దట్ ఈస్ డిఎన్ఏ ఆర్ ఆర్ఎన్ఏ, రైట్? హియర్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ బిట్వీన్ నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ ఆఫ్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్. నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్, ఇది గతంలో అడిగినటువంటి ఏరియానా, సిస్టర్ క్రోమాటిడ్సా నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్సా అంటాడు. నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ ఆఫ్ homologous chromosome, ఇది careful ma, homologous chromosome is careful, right? Homologous chromosome, non-sister chromatids of homologous or non-homologous అని క్వశ్చనింగ్ ఉంటుంది నాన్న. homologous chromosomes అనండి, homologous chromosomes, ఓకేనా? యా, దిస్ టైప్ ఆఫ్ phenomenon is called as crossing over అంట. Yes, here crossing over is there, that's why they show what, recombinations. But ఈ recombinations ఎంత ఉండే అవకాశం ఉంది? Yes ma, that means what, less than 50% only. These recombinations are possible less than 50% only అంట, less than 50%, okay na? Yeah, this is very very important ra. Yeah, incomplete linkage and complete linkage, these are the two types of linkages. One is complete linkage and second one is what, incomplete linkage anta. Ila two types of linkages are possible, right? Yes ma. Next area is what? So mari Morgan carried out dihybrid cross on Drosophila, okay na? Ento chuddam mari. Yes, how to that ma? Yes, before going to that, there is a one, the two important lines are there ma. What are the two important lines here? See, Morgan recombinance due to how? Yes, see all of you, important this one. Morgan recombinance, how to forms ra? Morgan recombinance due to crossing over. Recombinants are formed due to what? Crossing over. అంటే క్రాసింగ్ ఓవర్ జరగడం వల్ల మోర్గాన్ చూసినటువంటివి ఏంటివి, రీకాంబినెంట్స్ ఆర్ పాసిబుల్. మరి అది మెండల్లో కూడా రీకాంబినెంట్స్ ఆర్ దేర్ మా. ఇన్ మెండల్ ఆల్సో అబ్జర్వ్డ్ రీకాంబినెంట్స్ ఇన్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్. ఎస్సా, మెండల్ ఆల్సో అబ్జర్వ్డ్ రీకాంబినెంట్స్. మరి అవి ఎలా ఫామ్ అయినాయి?
Mendel recombinants are due to what? Due to what is that? Independent assortment. Independent assortment. Independent assortment. See here, Morgan, according to Morgan, so recombinants are due to what about crossing over? According to Mendel, recombinants due to what? Independent assortment. ఇక్కడ చూడండి, in Morgan dihybrid cross, two genes are do not segregate independently of each other. But in Mendel dihybrid cross, they are what? Segregated, right? That's why they show the ratio is what? 9:3:3:1. ఇక్కడ slightly deviated in Morgan dihybrid cross. Okay na? That is not too possible, not too seen in 9:3:3:1 ratio. ఓకే, చూద్దాం మరి ఇప్పుడు మోర్గాన్ జెనెటిక్స్ ఎలా ఉండబోతుందనే చూద్దాం మరి. ఎస్, సో మోర్గాన్ carried out dihybrid cross in what is that ma? Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster. దీన్నే మనం ఏమన్నాము? ఫ్రూట్ ఫ్లై, టైనీ ఫ్రూట్ ఫ్లై అన్నాం. బికాజ్ వై? దట్ గ్రో ఆన్ ఓవర్ రైప్ ఫ్రూట్స్, అది చెప్పుకున్నాం మనం. ఓకేనా? ఈ డ్రోసోఫిలా మెలనోగాస్టర్ పైన డైహైబ్రిడ్ క్రాసెస్ చేశాడు. ఓకే, మరి ఏ క్యారెక్టర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు అనేది ఒకసారి చూద్దాం మరి. వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆర్ హీ సెలెక్టెడ్? ఎస్ రా, ఇక్కడ చూడండి, మేల్ వచ్చేసి ద డామినెంట్ ఈస్ వాట్ రా? ఎస్, ఇంపార్టెంట్, బ్రౌన్ బాడీ, రెడ్ ఐడ్. బ్రౌన్ బాడీ, రెడ్ ఐడ్. బ్రౌన్ బాడీ, రెడ్ ఐడ్. ఇప్పుడు ఫీమేల్ క్యారెక్టర్ ఏం తీసుకున్నాడు ఇతను? వాట్ ఈస్ ద ఫీమేల్ క్యారెక్టర్ హియర్? బ్రౌన్ కి ఆపోజిట్ ఏమొస్తుందంటే ఎల్లో బాడీ, దట్ ఈస్ వాట్? వైట్ ఐడ్. ఎల్లో బాడీ, వైట్ ఐడ్. కేర్ఫుల్ మా, బ్రౌన్ బాడీ, రెడ్ ఐడ్, ఎల్లో బాడీ, వైట్ ఐడ్. ఈ బ్రౌన్ బాడీ, రెడ్ ఐడ్ను మనము వైల్డ్ టైప్ అని కూడా అందాం. వైల్డ్ టైప్ అని చెప్పండి. ఓకేనా? ఈ బ్రౌన్ బాడీ, రెడ్ ఐడ్ దేంతో క్రాస్ చేస్తున్నాము? ఎల్లో బాడీ, వైట్ ఐడ్. సో ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది లింకేజ్లో మరి చూద్దాము. హౌ టు దట్ మా? సి సింపుల్. చూడండి, ఈ బ్రౌన్ బాడీ, రెడ్ ఐడ్ అంటే ఇది మేల్ కాబట్టి ఆన్ మేల్ ఏ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయన్న? ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ అండ్ వై క్రోమోజోమ్. ఇది ఎక్స్ అనుకుందాం, దీన్ని వై క్రోమోజోమ్ అనండి. ఇది ఫీమేల్ కాబట్టి బోత్ ద క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ మామా? ఎక్స్ క్రోమోజోమ్సే ఉన్నాయి, రెండు కూడా ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ టు యూ ఇన్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఏరియా ఇన్ లింకేజ్, జీన్స్ అనేవి కేవలం ఆన్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్. జీన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఆన్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్, నాట్ ఆన్ వై క్రోమోజోమ్. వై క్రోమోజోమ్ పైన జీన్స్ అనేవి ఉండవు. ఇప్పుడు చూద్దాం మరి ఎలా ఉండబోతున్నది ఇక్కడ. సో హియర్ జీన్ లొకేషన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వాట్? జీన్ లొకేషన్, రైట్? ఇది వై క్రోమోజోమ్ కైనా కాబట్టి జీన్ లొకేషన్ అనేది లేదు. సో హియర్ బోత్ ఆర్ వాట్? ఎక్స్ క్రోమోజోమ్సే కాబట్టి ఎస్సీ ఆల్ ఆఫ్ యూ రెండిటి పైన జీన్ లొకేషన్స్ అనేవి కనబడుతున్నాయి. ఇప్పుడు బ్రౌన్ బాడీ, రెడ్ ఐడ్, ఎల్లో బాడీ, వైట్ ఐడ్ అన్నాం. ఎల్లో బాడీ అంటే ఏం తీసుకుంటున్నాను నేను? క్యాపిటల్ వై. ఎస్సీ ఆల్ ఆఫ్ యూ వై మా. ఇక్కడ ఏం తీసుకుందాము? వైట్ ఐడ్ కింద డబ్ల్యూ తీసుకుంటున్నాను. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా జీన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వై అండ్ డబ్ల్యూ అని తీసుకుందాం. సో దానికి ఆపోజిట్ తీసుకోవాలి కాబట్టి డామినెంట్ క్యారెక్టర్ కాబట్టి ఏం తీసుకుందాం? దీన్ని వై ప్లస్ అనండి, దీన్నేమో డబ్ల్యూ ప్లస్ అని చెప్దాం. డబ్ల్యూ ప్లస్. చూద్దాం మరి రీకాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా వస్తుంది అండ్ పేరెంటల్ కాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. ఎస్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇక్కడ నుంచి మనకు ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాము? గ్యామెట్స్ని రాసుకుందాం. సో వాట్ ఆర్ ద గ్యామెట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్? మనకు ఇక్కడ రెండు క్రాసెస్ ఉన్నాయి. ఇది ఫస్ట్ క్రాస్ ఏ అనుకుందాం. క్రాస్ ఏ. సో క్రాస్ ఏ, ఈ క్రాస్ ఏ ఏం చేస్తున్నానంటే దట్ క్రాస్ ఏ ఈజ్ వాట్? టైట్లీ లింక్డ్ జీన్స్.
టైట్లీ లింక్డ్ జీన్స్, టైట్లీ లింక్డ్ జీన్స్. సో చూడండి నాన్న, ఆన్ ఏ క్రోమోజోమ్ జీన్స్ అనేవి దగ్గరగా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి. సి ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లోజ్లీ అసోసియేటెడ్, రైట్ మా. అందుకే టైట్లీ లింక్డ్ జీన్స్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ రీకాంబినెన్స్ ఫామ్ అవుతాయి, వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్, దెన్ వాట్ ఆర్ ద పేరెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ పర్సంటేజ్, విల్ సీ నౌ. ఇక్కడ చూద్దాం, 2 టైప్స్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. మరి ఏమేమి వస్తాయి గ్యామెట్స్ నన్ను ఇక్కడ, వాట్ ఆర్ ద గ్యామెట్స్ ఆర్ దేర్ నౌ. సి ఎలా ఉన్నది అలానే రాస్తున్నా నేను. గ్యామెట్ కింద ఫస్ట్ గ్యామెట్, దిస్ ఈస్ వాట్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్, రైట్. యా, ఎక్స్ క్రోమోజోమ్. దిస్ వన్ ఈస్ వాట్ వై క్రోమోజోమ్, ఓకేనా. ఇది వై క్రోమోజోమ్ గ్యామెట్ ఇలానే ఉంది, ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ గ్యామెట్ ఇలా ఉంది. కాకపోతే ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన జీన్స్ ఉన్నాయి కదా, వాట్ ఆర్ ద జీన్స్ ఆర్ దేర్ మా. సో దట్ ఈస్ వాట్ వై ప్లస్, ఇదేమో ఇక్కడ ఇంకొక జీన్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏమన్నాము డబ్ల్యూ ప్లస్ అని తీసుకుంటున్నాను. సో నౌ ఇక్కడ చూద్దాం ఒక్కసారి, వాట్ ఆర్ ద గ్యామెట్స్ ఆర్ ఫార్మడ్ హియర్. హియర్ ఆల్సో 2 టైప్స్, ఇది ఎక్స్ క్రోమోజోమే, ఇది కూడా 1 మోర్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్, రైట్ మా. ఈ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ పైన జీన్స్ 2 ఉంటాయి కాబట్టి సి హియర్ వై డబ్ల్యూ, ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నాను యాజ్ ఇట్ ఈస్ వై డబ్ల్యూ, ఓకేనా. ఇప్పుడు దీస్ ఆర్ వాట్ గ్యామెట్స్ అని అందాం. అందుకే నేను గ్యామెట్స్ని ఆల్వేస్ ఇండికేట్స్ వాట్ సర్కిల్ అని చెప్పాను నేను మీకు, ఓకేనా. ఇప్పుడు దీన్ని ఏమన్నాము గ్యామెట్స్ కింద తీసుకోండి, గ్యామెట్స్, గ్యామెట్స్, రైట్, గ్యామెట్స్ అని ఉంది. ఇప్పుడు క్రాసింగ్ చేసి చూద్దాము ఒకసారి. ఫస్ట్ దీన్ని దీంతో క్రాస్ చేస్తున్నాను, నెక్స్ట్ దీన్ని దీంతో క్రాస్ చేస్తున్నాను నేను, రైట్ మా. సో అప్పుడు ఎలాంటి ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ మనకు ఫామ్ అవుతున్నాయి ఒకసారి చూద్దాం. ఎస్సి ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన ఉన్నది, దెన్ ఇక్కడ నుంచి కూడా ఎక్స్ క్రోమోజోమే వచ్చింది, ఎక్స్ క్రోమోజోమ్. సో బోత్ ఆర్ వాట్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ అయినాయి, రైట్. నెక్స్ట్ కాంబినేషన్ ఎలా ఉంది నాన్న, హియర్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్, దిస్ వన్ ఈజ్ వాట్ వై క్రోమోజోమ్ ఉంది. దిస్ ఈజ్ ఎక్స్, దిస్ ఈజ్ వాట్ వై క్రోమోజోమ్. ఈ 2 ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఏమొస్తున్నాయి దానిపైన ఏమున్నాయి, హియర్ సి ఆల్ ఆఫ్ యూ, హియర్ సి వై ప్లస్ ఉంది, ఇక్కడనేమో డబ్ల్యూ ప్లస్ ఉంది. ఇంకో ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన ఏమొచ్చేసింది అన్న, హియర్ వై ఈజ్ దేర్, డబ్ల్యూ ఈజ్ దేర్. ఇక్కడ చూద్దాం మరి, వాట్ అబౌట్ రా, సి ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన ఏముంది వై, దెన్ వాట్ డబ్ల్యూ, బట్ సో ఆన్ వై క్రోమోజోమ్ దెర్ ఇస్ నో జీన్స్, ఓకేనా. ఇప్పుడు దీన్ని విచ్ టైప్ ఆఫ్ జనరేషన్ అందాము, F1 జనరేషన్ అంటాం. వాట్ ఈస్ ద జనరేషన్, F1 జనరేషన్. ఒకసారి చూడండి క్రాసింగ్, ఇక్కడ XX కదా, ఇది ఫీమేల్, మరి ఫీమేల్. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ మా, సి ఆల్ ఆఫ్ యూ వై ప్లస్ వై ఉంది, వై ప్లస్ వై అంటే డామినెంట్ ఈజ్ వాట్ వై ప్లస్. సో వై ప్లస్ క్యారెక్టర్ ఏమనుకున్నాం మనం ఇక్కడ, బ్రౌన్ బాడీ. సో దట్ బ్రౌన్ బాడీ, బ్రౌన్ బాడీ ఏంటి నాన్న, డబ్ల్యూ ప్లస్ అంటే ఏం తీసుకున్నాము రెడ్. సో బ్రౌన్ బాడీ రెడ్, రెడ్ ఐడ్, బ్రౌన్ బాడీ రెడ్ ఐడ్, ఎవరు ఇల్లు ఫీమేల్, ఓకేనా. సో నో బ్రౌన్ బాడీ రెడ్ ఐడ్ యాక్చువల్గా పేరెంట్స్ ఎవరు, దట్ ఈస్ వాట్ మేల్. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేవరకు ఎవరైనారు ఫీమేల్ అయ్యారు అంతే, బికాస్ ఇక్కడ జీన్స్ ఆర్ వాట్ దట్ ఈస్ టైట్లీ లింక్డ్ జీన్స్. అదే ఇక్కడ కొంచెము డిఫరెంట్, ఆశ్చర్యం కలిగించింది. ఎస్, కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్, ఇక్కడ చూద్దాం క్యారెక్టర్ ఏమొస్తుంది మరి. ఎస్ మా, సింపుల్, దట్ ఈస్ వాట్ ఎల్లో బాడీ, ఎల్లో బాడీ, ఎల్లో బాడీ, దెన్ వాట్ మా, దట్ ఈస్ వాట్ వైట్ ఐడ్, వైట్ ఐడ్, ఎల్లో బాడీ వైట్ ఐడ్. కానీ ఎల్లో బాడీ వైట్ ఐడ్ కానీ ఎవరి వీళ్ళు, దట్ ఈస్ వాట్ మేల్, మేల్. ఇంతకుముందుకు యాక్చువల్గా ఈ క్యారెక్టర్ ఎవరిది ఫీమేల్, కానీ ఇప్పుడు F1 జనరేషన్లో ఏమైంది మేల్. ఇన్ ద F1 జనరేషన్ దెర్ ఈస్ నో రీకాంబినెన్స్, రైట్. రీకాంబినెన్స్ ఏం పాసిబుల్ అవ్వలేదు, జస్ట్ పేరెంటల్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ అపియర్డ్ ఇన్ F1 జనరేషన్, ఓకేనా. బట్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఏం జరిగింది, బట్ మేల్స్ ఫీమేల్స్ అయినాయి, ఫీమేల్స్ మేల్స్గా కన్వర్ట్ అయిపోయినాయి. ఎస్ మా, సి హియర్. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేద్దాం మనం, F1 జనరేషన్ అండర్గో వాట్, దట్ ఈస్ వాట్ ఇంటర్ క్రాస్డ్. మనము డైహైబ్రిడ్లో ఏం చేసాము, F1 జనరేషన్ అండర్గో సెల్ఫ్ పాలినేషన్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, F1 జనరేషన్ అండర్గో వాట్ ఇంటర్ క్రాస్డ్. ఇక్కడ ఏం నోట్ చేస్తున్నాను నేను, F1 జనరేషన్ అండర్గో ఇంటర్ క్రాస్డ్ అని అంటున్నాను. F1 జనరేషన్, F1 జనరేషన్ అండర్గో ఇంటర్ క్రాస్డ్, అండర్గో ఇంటర్ క్రాస్డ్, ఇంటర్ క్రాస్డ్ అని అందాం, ఇంటర్ క్రాస్డ్, రైట్. F1 జనరేషన్ అండర్గో ఇంటర్ క్రాస్డ్. ఇప్పుడు F1 జనరేషన్ ఇంటర్ క్రాస్ చేద్దాం మరి. ఎస్సా, చూద్దాం మరి F1 జనరేషన్ ఏం ఫామ్ అయింది మనకి ఇక్కడ. సి ఆల్ ఆఫ్ యూ F1 జనరేషన్,
this is what F1 generation. Here also what X and Y chromosome, X chromosome, Y chromosome. ఈ రెండు కూడా ఏంటివి XX. చూద్దాం ఒకసారి. దీనిపైన జీన్స్ ఇలా ఉన్నాయి కదా. ఎస్ హియర్ వాట్ Y ప్లస్ ఉంది, ఇక్కడ ఏముంది నాన్న W ప్లస్. ఇక్కడికి వచ్చే వరకల్లా ఏం కనిపిస్తున్నాయి YW ఓన్లీ. ఇక్కడ ఎలా ఉంది మరి, హియర్ వాట్ Y is there, W is there, on Y chromosome there is no genes. చూద్దాం మరి ఇప్పుడు దీన్ని ఇంటర్ క్రాస్ చేయాలి. ఇంటర్ క్రాసింగ్ ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. సో కేర్ఫుల్, ఇక్కడ ఇది ఇంపార్టెంట్. సి ఆల్ ఆఫ్ యూ హియర్ ఆన్ Y chromosome there is no genes, so that's why there is no not to possible in inter crossing in here. ఓకేనా, జీన్స్ ఉంటే మనం ఇంటర్ క్రాస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది, కానీ Y chromosome పైన జీన్స్ లేవు, అక్కడ ఇంటర్ క్రాసింగ్ నాట్ పాసిబుల్. కానీ ఇక్కడ జరగడానికి అవకాశం ఉంది. ఎలానో చూద్దాం. ఫస్ట్ మనం గ్యామెట్స్ నోట్ చేద్దాం. గ్యామెట్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయో చూద్దాం. సో పైన యాస్టీస్గా ఎలా ఉన్నాయో అలానే ఫస్ట్ గ్యామెట్స్ తీసుకుంటున్నాను నాన్న నేను. చూడండి, దిస్ ఈజ్ వాట్ వన్ గ్యామెట్ అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ వాట్ అనదర్ గ్యామెట్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ చూడండి, ఈ గ్యామెట్ పైన జీన్స్ ఇవే కదా, దీస్ ఆర్ ద జీన్స్. ఏముందిరా Y ప్లస్ W ప్లస్ తీసుకోండి. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్, ఇది తీసుకుందాము. సెకండ్ ఏంది, Y ఉంది, W ఉంది. దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ గ్యామెట్. ఇప్పుడు చూడండి కేర్ఫుల్, ఇక్కడ కొంచెం కేర్ఫుల్గా చూసుకోవాలి. ఇది ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ గ్యామెట్ అయింది, ఇది సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ గ్యామెట్ అయింది. ఓకేనా, ఇప్పుడు థర్డ్ ఫోర్త్ గ్యామెట్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి, ఇంటర్ క్రాసింగ్ జరగాలిగా. సో కేర్ఫుల్ మా, ఇంటర్ క్రాసింగ్ ఎలా చేస్తున్నాను చూడండి ఒక్కసారి. ఇగో ఈ Y ప్లస్ని దేంతో క్రాస్ చేస్తున్నాను నేను, Wతో క్రాస్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఎలా ఫామ్ అవుతుంది మనకి, ఇగో ఇలాంటి కాంబినేషన్ వస్తుంది. రైట్, అంటే ఏంటి నాన్న, Y ప్లస్ వస్తుంది, W ఇది కాంబినేషన్ అన్నమాట. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇంటర్ క్రాసింగ్ ఎలా చేస్తున్నాను చూడండి. ఇగో ఈ వైని W ప్లస్తో క్రాస్ చేస్తున్నాను అన్న. అప్పుడు ఇంకొక రకమైనటువంటి కాంబినేషన్ ఫామ్ అయింది చూడండి ఇక్కడ. ఎస్, దిస్ ఈస్ వాట్రా, Y వచ్చింది, W ప్లస్ వచ్చింది. ఎస్, హౌ మెనీ గ్యామెట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ నౌ, 4 గ్యామెట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ రా. ఎన్ని గ్యామెట్స్ ఫామ్ అయినాయి, 4 గ్యామెట్స్. ఇది కొంచెము దూరం వేస్తున్నాను చూడండి. ఎస్, ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను నేను. ఎస్, హియర్ మెయిన్ ఇవి కదా. దిస్ ఈస్ వాట్ X క్రోమోజోమ్, దెన్ దిస్ వన్ ఈస్ వాట్ Y క్రోమోజోమ్. ఏం ఫామ్ అయినాయి ఆ జీన్స్, ఇక్కడ ఏముండే Y ఈజ్ దేర్ అండ్ హియర్ W ఈజ్ దేర్. మరి దీని నుంచి గ్యామెట్స్ ఎలా రాద్దాం చూద్దాం. వాట్ అబౌట్ గ్యామెట్స్, ఇక్కడ దెర్ ఇస్ నో పాసిబుల్ ఆఫ్ ఇంటర్ క్రాసింగ్. ఎందుకు, బికాస్ ఆఫ్ వై, దెర్ ఇస్ నో జీన్స్ ఆన్ క్రోమోజోమ్. జీన్సే లేనప్పుడు ఎలా క్రాస్ చేస్తాం, ఇంటర్ క్రాసింగ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. డైరెక్ట్లీ టు టేక్ ద జీన్స్ ఏమేమి వస్తున్నాయి చూడండి. ఇక్కడ 2 టైప్స్ ఆఫ్ జీన్స్, 2 టైప్స్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. దిస్ ఈజ్ X క్రోమోజోమ్, YW ఫామ్ అయింది. హియర్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్, దిస్ ఈజ్ వాట్ Y క్రోమోజోమ్. దీస్ ఆర్ ద 2 టైప్స్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, ఎస్ మాసి. ఇప్పుడు ఈ 2 టైప్స్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్, ఇక్కడ 4 టైప్స్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్. ఇన్ కేస్ 1 ఏం చేద్దాం చూద్దాము. కేస్ 1లో ఏం చేద్దాము, ఫస్ట్ క్రాస్ అన్నమాట. ఈ 4 గ్యామెట్స్ని దీంతో క్రాస్ చేస్తున్నాను నేను ఫస్ట్. ఓకేనా, ఇఫ్ ఆల్ దీస్ 4 గ్యామెట్స్ ఆర్ క్రాస్ విత్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ కాంబినేషన్ ఏం చేస్తాను, ఆల్ దీస్ 4 గ్యామెట్స్ క్రాస్ విత్ Y క్రోమోజోమ్. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఎలా చేస్తున్నాను చూడండి. ఇగో ఇది ఫస్ట్, దీంతో క్రాస్ చేస్తున్నాను, ఒక కాంబినేషన్ ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ దీంతోనే అగైన్ క్రాసింగ్, అనదర్ కాంబినేషన్. అగైన్ దిస్ వన్ ఈజ్ వాట్, another combination. Then coming to the next, this combination. ఇప్పుడు చూద్దాం మరి, రాసుకుందాం మరి. yes, here see all of you note down ma, this is what X chromosome, right? Then that one is also what. so first ఇక్కడ నేను అన్ని రాసేస్తున్నాను చూడండి. yes, 4 types of yes ma, see all of you this one. ఇక్కడ పైన ఏమి ఉండాలి మనకి, Y ప్లస్ W ప్లస్. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏంది, ఇక్కడ this one is what YW. then next one is what Y plus W. next condition is what Y and W plus. right? ఇప్పుడు అన్నిటికీ ఏం చేస్తున్నా నేను, X క్రోమోజోమ్ కింద ఎలా ఉన్నది అలానే రాస్తున్నాను చూడండి. yes, this is also X chromosome, X chromosome, X chromosome, X chromosome as it is. సో కింద కూడా జీన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీనికి ఏం చేద్దాం, YW. ఇది కూడా ఏమవుతుంది, YW. this one is what YW. yeah, this one is also what YW. మీకు ఇలాంటి బాక్స్ ఒకటి మీకు NCERT టెక్స్ట్ బుక్ లో కనబడుతుంది నాన్న. 4 ఇదొక బాక్స్ కనిపిస్తుంది. రైట్,
సో ఇప్పుడు దీని క్యారెక్టర్స్ ఒక్కసారి నోట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టర్స్ నౌ? ఫస్ట్ వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టర్స్ హియర్? సి ఆల్ ఆఫ్ యూ క్యారెక్టర్స్ ఏం రాద్దాం నాన్న? ఇది y ప్లస్ y ఉంది కాబట్టి y ప్లస్ ఈజ్ ద డామినెంట్. ఇక్కడ w ప్లస్ w ఇస్ దే, w ప్లస్ ఈజ్ ద డామినెంట్. మరి డామినెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఏంటివో ఇవన్నీ కూడా ఫీమేల్స్ నాన్న. ఫస్ట్ ఫామ్ అయినవన్నీ కూడా ఆల్ దీస్ ఆర్ వాట్? ఫీమేల్స్ రా. ఫీమేల్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. చూద్దాం ఒకసారి క్యారెక్టర్ ఏమొచ్చేసింది మరి? బ్రౌన్ బాడీ, బ్రౌన్ బాడీ, బ్రౌన్ బాడీ, వాట్ ఈస్ దట్? బ్రౌన్ బాడీ రెడ్ ఐడ్, బ్రౌన్ బాడీ రెడ్ ఐడ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఈస్ వాట్ మా? yellow బాడీ, yellow బాడీ, yellow బాడీ వైట్ ఐడ్ వచ్చింది. yellow బాడీ వైట్ ఐడ్, yellow బాడీ వైట్ ఐడ్. ఇక్కడ ఏమొచ్చేసింది మరి? ఎస్ బ్రౌన్ బాడీ, బ్రౌన్ బాడీ, వాట్ ఈస్ దట్ మా? బ్రౌన్ బాడీ ఎస్ వైట్ ఐడ్, బ్రౌన్ బాడీ వైట్ ఐడ్. మరి ఇక్కడ ఏమొచ్చేసింది నాన్న? ఎస్ yellow బాడీ, yellow బాడీ, దట్ ఈస్ వాట్? రెడ్ ఐడ్, yellow బాడీ రెడ్ ఐడ్ కండిషన్ వచ్చింది. సో సి యు నో దట్ పేరెంట్స్ క్యారెక్టర్స్ యాక్చువల్గా ఏంటివి నాన్న? దట్ ఈస్ వాట్? బ్రౌన్ బాడీ రెడ్ ఐడ్ అనేది మేల్, దట్ ఈస్ పేరెంట్. మరి yellow బాడీ వైట్ ఐడ్ ఏంటి? ఫీమేల్, దట్ ఈస్ ఆల్సో పేరెంట్ క్యారెక్టర్. ఇప్పుడు చూడండి బ్రౌన్ బాడీ రెడ్ ఐడ్ అంటే దిస్ వన్ ఈస్ వాట్? పేరెంటా లేకపోతే రీకాంబినెన్స్ అవుతుందా? దిస్ ఈస్ వాట్? పేరెంట్ అయింది, పేరెంట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ఏంటి? ఎల్లో బాడీ వైట్ ఐడ్, ఎల్లో బాడీ వైట్ ఐడ్ అంటే వీళ్ళు కూడా ఎవరు? పేరెంట్సే మరి, పేరెంట్స్. ఎస్ ఇక్కడ బ్రౌన్ బాడీ వైట్ ఐడ్ అంటే వీళ్ళు ఎవరు నాన్న? రీకాంబినెన్స్, రీకాంబినెన్స్. న్యూ పాసిబిలిటీస్ ఫాజ్ అయినాయి చూడండి ఇక్కడ. ఇక్కడ కూడా ఏంటి నాన్న? దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వాట్? రీకాంబినెంట్, రీకాంబినెంట్, రీకాంబినెంట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎస్ యా, దీస్ ఆర్ ద ఫస్ట్ క్రాస్ రిజల్ట్స్ మా. ఇప్పుడు మనం సెకండ్ క్రాస్ రిజల్ట్స్ చేసి చూద్దాం మరి. సెకండ్ కేస్ ఏంటి? కేస్ 2. కేస్ 2 రిజల్ట్స్ ఏమొస్తాయో చూద్దాం మరి. కేస్ 2 రిజల్ట్స్ మన కేర్ఫుల్. కేస్ 2 రిజల్ట్స్ మనం ఎలా క్రాస్ చేస్తామో ఒకసారి చూద్దాం. సో సి ఆల్ దీస్ 4 గ్యామెట్స్ దేంతో క్రాస్ చేద్దాం మరి? వై క్రోమోజోమ్తో క్రాస్ చేయాలి మరి. ఆల్ దీస్ అంటే సో ఫస్ట్ది దీంతోని క్రాస్ చేస్తాను, సెకండ్ది మళ్ళీ దీంతోనే క్రాస్ చేస్తున్నాను, థర్డ్ వన్ లైక్ హియర్, ఫోర్త్ వన్ హియర్ మా. దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్రాసింగ్ ఇస్ దేర్. ఇప్పుడు చూడండి ఏం రిజల్ట్స్ వస్తాయి. ఫస్ట్ ఆల్ దీస్ 4 గ్యామెట్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఎలా రాద్దాం. సో ఏమున్నాయి మరి? ఆల్ ద 4 గ్యామెట్స్ హియర్. సి దిస్ వన్ ఈస్ y ప్లస్ w ప్లస్, నెక్స్ట్ టైప్ ఈస్ వాట్? y w, నెక్స్ట్ టైప్ ఈస్ వాట్? y ప్లస్ w, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్? y, here what? y, then next one w ప్లస్ వచ్చింది. అన్నిటికి ఏమేద్దాం మనము? వై క్రోమోజోమ్ వేసుకుందాం మన కింద. దిస్ ఈజ్ వాట్? వై క్రోమోజోమ్, వై క్రోమోజోమ్, వై క్రోమోజోమ్ అండ్ వై క్రోమోజోమ్. ఇప్పుడు వచ్చినవన్నీ కూడా ఏంటివి? ఇవి మేల్స్. ఆల్ దీస్ ఆర్ వాట్? మేల్స్, మేల్స్ వచ్చాయి. మరి మేల్స్ క్యారెక్టర్ ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి, రాద్దాం మరి. వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆర్ పాసిబుల్ హియర్ ఆల్సో? సి మా వై ప్లస్ డబ్ల్యూ ప్లస్ అంటే ఏంటిది? ఇది బ్రౌన్ బాడీ, బ్రౌన్ బాడీ రెడ్ ఐడ్, బ్రౌన్ బాడీ రెడ్ ఐడ్, బ్రౌన్ బాడీ రెడ్ ఐడ్. ఇక్కడ ఏంటి నాన్న? yellow బాడీ, yellow బాడీ వైట్ ఐడ్, yellow బాడీ వైట్ ఐడ్. మరి ఇదేంటిది? ఎస్ మా బ్రౌన్ బాడీ, బ్రౌన్ బాడీ వైట్ ఐడ్, బ్రౌన్ బాడీ వైట్ ఐడ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటి వస్తుంది నాన్న? yellow బాడీ, yellow బాడీ, దెన్ వాట్? రెడ్ ఐడ్, yellow బాడీ రెడ్ ఐడ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు పేరెంట్స్ ఏంటివి? రీకాంబినెంట్స్ ఏంటి ఒకసారి లొకేట్ చేద్దాం మరి. వాట్ ఆర్ ద పేరెంట్స్, వాట్ ఆర్ ద రీకాంబినెంట్స్ హియర్? బ్రౌన్ బాడీ రెడ్ ఐడ్ అంటే వీళ్ళు ఎవరు నాన్న? పి, పి మీన్స్ హియర్ పేరెంట్. yellow బాడీ వైట్ ఐడ్ కూడా ఎవరు? పి, పేరెంట్స్. వీళ్ళు ఎవరంటే రీకాంబినెంట్స్. హియర్ ఆల్సో వాట్? రీకాంబినెంట్స్ ఆర్ దేర్, రైట్? సో ఇది ఒక బాక్స్ మీకు కనిపిస్తుంది 4 బాక్స్, ఇది ఒక బాక్స్ కనిపిస్తుంది 4. ఓకేనా? కేర్ఫుల్. ఎలా వచ్చాయనడానికి ఇది క్రాసింగ్ యాక్చువల్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి. ఎస్ మా కన్క్లూజన్ ఈజ్ వాట్? వాట్ అబౌట్ హియర్? అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ పాసిబుల్ నౌ. సో మోర్గాన్ అబ్జర్వ్డ్
Morgan observed 2000 Drosophilas, 2000 Drosophilas. Among them 1974 are parents. 1974 are parents కనిపించాయంట. 26 are what recombinants ఉన్నాయి. 26 are what recombinants పాసిబుల్ అయినాయి. ఇలాంటి క్రాసింగ్ చేస్తూ ఒక 2000 డ్రాసోఫిలాను అబ్జర్వ్ చేస్తే అందులో 1974 ఆర్ వాట్ పేరెంట్స్ వచ్చాయి, 26 ఆర్ వాట్ రీకాంబినెంట్స్ ఆర్ పాసిబుల్ మా. ఓకేనా? ఇప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వాట్ అబౌట్ రీకాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ, వాట్ అబౌట్ పేరెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒకసారి చూద్దాం. మరి ఎస్, రీకాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీకి ఒక ఫార్ములా ఉంది నాన్న, దాన్ని మనం అప్లై చేయాలి. మరి రీకాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ నేను RF అని రాస్తున్నాను. రీకాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ, రీకాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, రీకాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా ఏం చెప్పుకుందాం. మరి నంబర్ ఆఫ్ రీకాంబినెంట్స్ బై టోటల్ ప్రోజెనీ ఇంటూ వాట్ 100. నెంబర్ ఆఫ్ రీకాంబినెంట్స్ బై టోటల్ ప్రోజెనీ ఇంటూ 100. ఇప్పుడు చూద్దాం మరి నెంబర్ ఆఫ్ రీకాంబినెంట్స్ ఎన్ని వచ్చాయి మనకి. హౌ మెనీ ఆర్ రీకాంబినెంట్స్ ఆర్ దేర్? ఇక్కడ ఎన్ని రీకాంబినెంట్స్ అనుకున్నాం మనము? 26 రీకాంబినెంట్స్ ఉన్నాయి, అవునా? సో దట్ 26 బై, సో టోటల్ ప్రోజెనీ అన్నాడు అంటే ఎన్నిటిని అబ్జర్వ్ చేశాడు ఇతను టోటల్గా? 2000 డ్రాసోఫిలాస్. కాబట్టి 2000 ఇంటూ ఇక్కడ ఏమన్నాను 100, రైటా? ఇప్పుడు చూడండి, జీరోస్కి 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది నాన్న. ఎస్ మా. సో నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ హియర్ వాట్రా 20 1s 20. ఎస్ 6 ఉంది, పాయింట్ తీసుకుంటున్నాను. ఎస్ మా, 6 0 అంటే 23s అవుతుంది, 1.3. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద రీకాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ నౌ? ద రీకాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.3%. How much percentage? 1.3% is there ma. 1.3% is now possible. Okay na? ఇప్పుడు రీకాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ 1.3% వచ్చింది. మరి వాట్ అబౌట్ పేరెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ నౌ? పేరెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒకసారి చూద్దాం. మరి పేరెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా ఏంటి? మరి పేరెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ see all of you, parental frequency, that is equal to what is the formula? Parental frequency formula is what? Number of parents, yes, number of parents by total progeny into 100. Total progeny into what? 100. Number of parents by total progeny into 100. This is the formula. ఇప్పుడు దీని ప్రకారం మనకు how many పేరెంట్స్ ఆర్ పాసిబుల్ మా? ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, దట్ ఈస్ వాట్ 1976 వచ్చాయి, కానీ టోటల్ ఎంతనా 2000 అయింది. ఇంటూ వాట్ 100 చేస్తాం, 0 క్యాన్సల్, 20 చేస్తే ఎంత అవుతుంది నాన్న? అక్కడ మనకు ఆల్రెడీ 1.3 రీకాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చిందంటే 97 ఎసా 98.7 ఎసా 98.7% is what ra? That is what parental frequency అయింది, పేరెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇప్పుడు కన్క్లూజన్ ఏంటి చూద్దాం. వాట్ అబౌట్ ద కన్క్లూజన్ ఆఫ్ వాట్? కన్క్లూజన్ ఏంటో చూడండి. వాట్ అబౌట్ కన్క్లూజన్ నౌ? సో ద కన్క్లూజన్ ఈజ్ వాట్? సింపుల్ మా. కన్క్లూజన్ ఈజ్ వాట్ రా? ఎస్ హియర్ కన్క్లూజన్ ఈజ్ వాట్ రా? when tightly linked genes show tightly linked genes show what? Tightly linked genes show what? Low recombination frequency, RF, low RF అని రాస్తున్నాను షార్ట్ కట్. బట్ వాట్ మా? బట్ వాట్ రా? హై పేరెంటల్ కాంబినేషన్, high parental combination
high parental combination. Because the reason is what? Ra, when genes are tightly linked. Genes tight ga link అయిపోయినాయి అంటే that is not to the possible of what crossing over అక్కడ. అందుకనే ఏమైనాయి, సో లో రీకాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ is reported in the first class. ఇక్కడ ఏమైంది, హై పేరెంటల్ కాంబినేషన్ ఈజ్ పాసిబుల్. దిస్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ కండిషన్. ఇప్పుడు మనము క్రాస్ బికి వెళ్ళి చూద్దాం. మరి వాట్ అబౌట్ క్రాస్ బి? క్రాస్ బిలో ఏ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ తీసుకున్నాడు మరి? క్రాస్ బి చూద్దాము. క్రాస్ బి ఎలా ఉందో చూద్దాం మరి. ఎస్ మా ఎగ్జాక్ట్లీ ఎక్యురేట్ వాల్యూస్ వచ్చాయి మీకు. ఆ వాల్యూస్ మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నాయి. దాని మీద క్వశ్చనింగ్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది, కేర్ఫుల్. క్రాస్ బి కింద ఏం తీసుకుంటున్నాం, మళ్ళీ పేరెంట్స్ ఎవరు తీసుకుంటున్నాను నేను? ఎస్, హూ ఆర్ ద పేరెంట్స్ మా? మేల్కి వచ్చేసి వాట్ అబౌట్ రా హియర్ నార్మల్ వింగ్స్, దట్ మీన్స్ వాట్? వైట్ ఐడ్, రెడ్ ఐడ్, రెడ్ ఐడ్, రెడ్ ఐడ్ నార్మల్ వింగ్స్, రెడ్ ఐడ్ నార్మల్ వింగ్స్, రెడ్ ఐడ్ నార్మల్ వింగ్స్. యా, దీన్ని దేంతో చేద్దాము? ఫీమేల్ ఈస్ వాట్ రా? ఏ సింపుల్, దట్ ఈస్ వాట్ మా? బ్రౌన్, సి ఎల్లో, వైట్ ఐడ్, వైట్ ఐడ్, ఎందుకంటే ఇది ఐ క్యారెక్టర్ కాబట్టి రెడ్కి ఆపోజిట్ వైట్ ఐడ్, వైట్ ఐడ్. ఎవరు ఉండాలి ఇక్కడ? నార్మల్ అంటే మీనియేచర్ వింగ్స్, మీనియేచర్, మీనియేచర్ వింగ్స్ అని అందాం, మీనియేచర్ వింగ్స్. ఓకే, ఇది పేరెంట్స్ క్యారెక్టర్. ఇప్పుడు ఇవి బోత్ ఆర్ పేరెంట్స్, ఈ వైల్డ్ టైపు అవి పేరెంట్స్ అన్న చూద్దాం. సో రెడ్ ఐడ్ నార్మల్ వింగ్, వైట్ ఐడ్ మీనియేచర్ వింగ్. ఎలా తీసుకుంటున్నా నేను? వైట్ ఐడ్ మీనియేచర్ వింగ్ అంటే రెండు ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ కదా, బోత్ ఆర్ వాట్? ఎక్స్ క్రోమోజోమ్. ఆ నెక్స్ట్ క్రోమోజోమ్ జీన్స్ ఉంటాయి కదా నాన్న, ఎలా ఉంటాయి చూద్దాం ఒక్కసారి జీన్స్. మరి కేర్ఫుల్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో జీన్స్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయి? ఫార్దర్ అవే, రైట్, కొంచెం దూరంగా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి. ఇన్ ద ఫస్ట్ క్లాస్ బోత్ ద జీన్స్ ఆర్ ఎలా ఉన్నాయి ఒకసారి చూడండి. వాట్ ఈస్ ద జీన్ అరేంజ్మెంట్ హియర్? దట్ ఈస్ టైట్లీ లింక్డ్, కొంచెం క్లోజ్ అసోసియేషన్ ఈస్ దేర్. మరి ఇక్కడికి వచ్చేవరకు ఏమైంది? వాట్ ఈస్ దట్ పాసిబుల్ హియర్ మా? జీన్స్ ఆర్ వాట్? లూజ్లీ లింక్డ్ అని చెప్తున్నాం. ఓకేనా? సో అక్కడ అందుకని ఇక్కడ ఏం రాస్తాను? జీన్స్ ఆర్ లూజ్లీ లింక్డ్ అని రాస్తాను. ఇప్పుడు జీన్స్ ఆర్ లూజ్లీ లింక్డ్, లూజ్లీ లింక్డ్. అదే ఫస్ట్ క్లాస్కి ఏం రాసుకున్నాము? జీన్స్ ఆర్ టైట్లీ లింక్డ్ అన్నాం. ఇప్పుడేమో జీన్స్ ఆర్ లూజ్లీ లింక్డ్ అని చెప్పండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు వైట్ ఐడ్ అన్నాను కాబట్టి ఏం తీసుకుంటున్నాను? డబ్ల్యూ. మీనియేచర్ వింగ్ అంటే ఏం తీసుకుంటున్నాను? ఎం. ఓకేనా? సో ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ కాబట్టి కింద కూడా డబ్ల్యూ ఉంది, ఎం ఉంటుంది. మరి దీనికి ఆపోజిట్ క్యారెక్టర్ ఏంటి నాన్న? దట్ ఈస్ వాట్? రెడ్ ఐడ్ నార్మల్ వింగ్ అంటే దిస్ వన్ ఈస్ వాట్ రా? దట్ ఈస్ వాట్? మేల్ క్రోమోజోమ్. ఇప్పుడు దీనిపైన కూడా జీన్స్ ఉన్నాయి కదా, మరి వాట్ ఆర్ ద జీన్స్ హియర్? కొంచెం దూరంగానే అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా. రెడ్ ఐడ్ కాబట్టి ఏం తీసుకుంటున్నాను? డబ్ల్యూ ప్లస్. ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం తీసుకుందాము? ఎం ప్లస్ తీసుకుంటున్నాను. వైల్డ్ టైప్ కాబట్టి ఎం ప్లస్ తీసుకున్నాను. ఓకేనా? ఎస్, వై క్రోమోజోమ్ దెర్ ఇస్ నో జీన్స్, సింపుల్ దట్. ఇప్పుడు దీని నుంచి కూడా సేమ్ నాన్న, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మనం ఫస్ట్ క్రాస్ ఎలా చేసామో అలానే సిమిలర్ క్రాస్ ఇక్కడ. గ్యామెట్స్ ఒక్కసారి రాసుకుందాం. మరి గ్యామెట్స్ ఆర్ వాట్ హియర్? దీస్ ఆర్ ద గ్యామెట్స్. ఇక్కడ ఏముందా అండి? వై డబ్ల్యూ ప్లస్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ ఏం తీసుకోండి? దట్ ఈస్ వాట్? ఎం ప్లస్ తీసుకుందాం. దిస్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ గ్యామెట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ గ్యామెట్ ఈస్ వాట్? దిస్ ఈస్ వాట్? వై క్రోమోజోమ్ రా. ఇప్పుడు దీని క్రాసింగ్ ఇక్కడ గ్యామెట్స్ ఏమొస్తాయి చూద్దాం. టూ టైప్స్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్. ఎస్, జీన్స్ ఆర్ ఫార్ అవే, కొంచెం దూరంగా వేసుకోండి అంతే, డిఫరెన్షియేషన్ ఏం లేదు. డబ్ల్యూఎం వన్ టైప్ నాన్న. ఇక్కడ ఇంకొక జీన్, ఇంకొక క్రోమోజోమ్. ఎస్, దిస్ ఈజ్ అరేంజ్మెంట్ ఆల్సో వాట్? డబ్ల్యూఎం అరేంజ్మెంట్, రైట్. ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు క్రాసింగ్ చేద్దాం రా. దిస్ ఈజ్ క్రాసింగ్, రైట్. ఫస్ట్ దీంతో క్రాస్ చేయండి. దెన్ కండిషన్ ఈజ్ వాట్? నౌ దిస్ వన్ క్రాసింగ్. ఇప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుంది చూడండి. వాట్ అబౌట్ సింపుల్ వే? ఇక్కడ చూడండి అన్న, దిస్ ఈజ్ వాట్? వై ప్లస్ వై, సారీ డబ్ల్యూ ప్లస్ అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఎం ప్లస్ వచ్చేసింది, రైట్. అప్పుడు దీని కింద ఏం వస్తుంది మరి? వాట్ అబౌట్ మా? ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ వన్ మోర్ కాబట్టి డబ్ల్యూ అండ్ ఎం వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ కాంబినేషన్ ఈజ్ వాట్ రా? ఎస్, యా, డబ్ల్యూ. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్? ఎం. కింద ఏం తీసుకుంటున్నా నేను? వై క్రోమోజోమ్. ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ రాయండి అన్న. వాట్ అబౌట్ క్యారెక్టర్ నౌ? సి ఆల్ ఆఫ్ యూ, దిస్ ఈస్ వాట్? డబ్ల్యూ ప్లస్ కాబట్టి డామినెంట్. డామినెంట్ అంటే డబ్ల్యూ ప్లస్. వాట్ ఈస్ దట్? రెడ్, రెడ్ ఐడ్. రెడ్ ఐడ్ ఓకే. మరి వాట్ అబౌట్ ఎం ప్లస్? ఎం ప్లస్ మీన్స్ వాట్? నార్మల్ వింగ్స్, నార్మల్ వింగ్స్.
నార్మల్ వింగ్స్. మరి సార్ రెడ్ ఐడ్ నార్మల్ వింగ్స్ ఇది ఎవరు వీళ్ళు? దీస్ ఆర్ వాట్ ఫీమేల్. బట్ రెడ్ ఐడ్ నార్మల్ వింగ్స్ యాక్చువల్ ఏంటిది, ఇది మేల్, కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది ఫీమేల్గా మారింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కండిషన్ చూద్దాం మరి. సెకండ్ కండిషన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ కండిషన్, వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టర్ ఈస్ దేర్ మా, దట్ ఈస్ వాట్ వైట్ ఐడ్ miniature wing is formed. White eyed miniature wing. Okay na, white eyed miniature wing. Yeah, but this is what, female or male? This is male. Okay na, yeah, this is male. ఇప్పుడు ఇది ఏ జనరేషన్ అవుతుంది? This one is a F1 generation. What is the generation? F1 generation. సిమిలర్ గానే ఉంది క్రాసింగ్ నానా, కేర్ఫుల్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం మనము, దీన్ని F1 జనరేషన్ అండర్గో ఇంటర్ క్రాస్డ్, నాట్ సెల్ఫ్, ఇంటర్ క్రాస్డ్. ఎలా ఇంటర్ క్రాస్ చేద్దాం మరొకసారి చూద్దాం నాన్న. వాట్ అబౌట్ ఇంటర్ క్రాసింగ్ హియర్? సో ఇది ఎస్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్, ఎస్ దిస్ వన్ ఆల్సో వాట్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్. దీనిపైన ఏం కనిపించింది మనకి, డబ్ల్యూ ప్లస్, ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం మనము, ఎం ప్లస్ నాన్న. ఎస్ హియర్ డబ్ల్యూ, దెన్ హియర్ వాట్ ఎం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఈస్ వాట్ రా, లైక్ దిస్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్, దిస్ ఈస్ వాట్ వై క్రోమోజోమ్. దీనిపైన ఏముండే, డబ్ల్యూ అండ్ వాట్ ఎం ఈస్ దేర్, డబ్ల్యూ అండ్ ఎం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూద్దాం మరి, వాట్ అబౌట్ రా గ్యామెట్స్, ఇక్కడ నుంచి ఏం ఫామ్ అవుతాయి గ్యామెట్స్. సో హియర్ ఆల్సో 4 టైప్స్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. సిమిలర్ క్రాస్ నాన్న, అందుకే కొంచెం చూసుకోండి, చేంజ్ ఏం లేదు. జస్ట్ మనం ఏం చేంజ్ చేస్తున్నాను అంటే, నేను జీన్స్ను కొంచెం దూరంగా వేస్తున్నాను, అంతే తేడా. డబ్ల్యూ ప్లస్ కింద తీసుకోండి, ఎం ప్లస్ కింద తీసుకోండి. దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్ గ్యామెట్. ఇంకో టైప్ ఆఫ్ గ్యామెట్ ఎలా ఉంది చూద్దాము. దిస్ ఈజ్ వాట్, ఎస్ డబ్ల్యూ అండ్ ఎం. ఇక్కడ కూడా సేమ్ రా, ఇంటర్ క్రాసింగ్ సేమ్ యాజ్ ఈజ్ మా. ఎలా చేద్దాము, ఫస్ట్ డబ్ల్యూ ప్లస్ని దేంతో క్రాస్ చేస్తున్నాను, ఎంతో క్రాస్ చేయండి, ఎం. తర్వాత డబ్ల్యూని ఎం ప్లస్తో క్రాస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ క్రాస్ ఏం చేశాను, డబ్ల్యూ ప్లస్ దేంతో క్రాస్ చేశాను, ఎం. దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్. నెక్స్ట్ టైప్ ఏంటి, what is the next type here, w, then what ma, m plus, right? ila 4 types of gametes are formed. Here how many types of gametes? Only 2 types. ఏంటి అవి చూడండి ఒకసారి. this is what x chromosome, ఏం ఫామ్ అయింది ఇక్కడ, w and m ఫామ్ అయింది. next one is what, y chromosome. as it is ma, in case 2 లో ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం మరి. so what type of progenies are formed? ఇగో ఇది ఫస్ట్ దీన్ని దీంతో క్రాస్ చేయండి. నెక్స్ట్ కాంబినేషన్ దిస్ వన్, నెక్స్ట్ దిస్ అండ్ నెక్స్ట్ దిస్. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాము, ఆల్ దీస్ 4 గ్యామెట్స్ క్రాస్ విత్ వాట్, వై క్రోమోజోమ్. లైక్ హియర్ వాట్, వై క్రోమోజోమ్, రైట్? హియర్ వాట్, వై క్రోమోజోమ్, రైట్? దెన్ ఫైనల్లీ వాట్ ఈస్ దట్, వై క్రోమోజోమ్. దిస్ ఇస్ ద క్రాస్. ఇప్పుడు చూద్దాం మరి 8 ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ మనకు ఎలా కనిపిస్తున్నాయో ఒకసారి. ఎస్, అన్ని కూడా ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ రాసుకుంటున్నాను నేను. 4 ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్, ఇలా 4 ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ రాశాను. దెన్ నెక్స్ట్ కింద కూడా ఏం రావాలి, ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ అన్ని కూడా ఎక్స్ క్రోమోజోమ్. జీన్స్ మాత్రం దూరంగా ఉండాలి నన్ను. ఇక్కడ చూడండి, దీస్ ఆర్ ద జీన్స్ అరేంజ్మెంట్, ఫార్ అవే, రైట్? నాట్ టైట్లీ క్లోజ్డ్ హియర్, ఫార్ అవే అరేంజ్మెంట్. హియర్ సేమ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ ఈస్ దేర్. ఇప్పుడు రాసుకుందాం మరి, డబ్ల్యూ ప్లస్, నెక్స్ట్ ఎం ప్లస్. ఇక్కడ కూడా ఏంటి నాన్న, డబ్ల్యూ ఎం ప్లస్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నాను, డబ్ల్యూ ఓన్లీ ఎం, నాట్ దట్ ఎం ప్లస్ హియర్. ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ ఎం, నాట్ దట్. ఓకే, రైట్. కమింగ్ టు నెక్స్ట్, డబ్ల్యూ ప్లస్ హియర్ ఎం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్, డబ్ల్యూ ఎం ప్లస్ తీసుకున్నాం. సో అన్నిట్లో కామన్ కాబట్టి డబ్ల్యూ ఎం, ఇక్కడ కూడా డబ్ల్యూ ఎం, దెన్ హియర్ ఆల్సో డబ్ల్యూ ఎం, then here also what, w and m. okay na? so now write down my characters em vachai mari. what are the characters are possible here? see all of you, w plus ante that is what, dominant, red eyed. m plus means normal wings, red eyed normal wing. okay na? ఇక్కడ ఏంటి వస్తుంది నాన్న, what is that, white eyed, yes, miniature wing, వైట్ ఐడ్ మినియేచర్ వింగ్, ఇక్కడ ఏం తీసుకుందాము, రెడ్ ఐడ్, ఎం అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ మినియేచర్.
రెడ్ ఐడ్ మినియేచర్. ఇక్కడ ఏం తీసుకుందాము, వైట్ ఐడ్ వైట్ ఐడ్ వైట్ ఐడ్ ఇక్కడ ఏంటి ఎం ప్లస్ అంటే ఏమొస్తుంది అన్న, దట్ ఈస్ నార్మల్ వింగ్స్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇందులో ఏది పేరెంట్ నాన్న, పేరెంట్ ఏది, ఈ రెడ్ ఐడ్ నార్మల్ వింగ్ ఈజ్ పేరెంట్, వైట్ ఐడ్ మినియేచర్ ఆల్సో పేరెంట్, బట్ రెడ్ ఐడ్ మినియేచర్ ఈజ్ వాట్, రీకామినెంట్, వైట్ ఐడ్ నార్మల్ ఈజ్ వాట్, రీకామినెంట్. నెక్స్ట్ క్రాసింగ్ కూడా చూద్దాం ఒకసారి, ఆల్ ఆర్ పాసిబుల్ రైట్. చూడండి సేమ్ ఎక్స్ వై క్రోమోజోమ్, ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ వై క్రోమోజోమ్, ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ వై క్రోమోజోమ్, ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ వై క్రోమోజోమ్. ఆ నెక్స్ట్ క్రోమోజోమ్ పైన జీన్స్ ఉన్నాయి, కొంచెం దూరంగా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి, ఇలా ఉన్నాయి చూద్దాం మరి. దిస్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్. మరి ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన ఏ టైప్ ఆఫ్ జీన్స్ కనిపిస్తున్నాయి చూడండి అన్న, డబ్ల్యూ ప్లస్ ఫస్ట్ కండిషన్, ఎం ప్లస్లో ఉంది, నెక్స్ట్ డబ్ల్యూఎం, దెన్ నెక్స్ట్ వన్ డబ్ల్యూ ప్లస్ ఎం, దెన్ డబ్ల్యూఎం ప్లస్ కండిషన్ ఉంది. సో పేరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఏమున్నాయి, రీకామినెంట్స్ ఏమున్నాయి, మళ్ళీ ఒకసారి నోట్ చేసుకుందాం. వాట్ అబౌట్, సి ఆల్ ఆఫ్ యూ హియర్, వై డబ్ల్యూ ప్లస్ అంటే ఏంటి నాన్న, రెడ్ ఐడ్, ఏంటిది ఎం ప్లస్ మీన్స్ వాట్, నార్మల్ వింగ్స్, ఓకేనా. ఎస్ ఇక్కడ చూద్దాం మరి, వైట్ ఐడ్, ఎస్ ఎం అంటే ఇక్కడ ఏంటి, మినియేచర్ వింగ్, ఓకేనా. ఇక్కడ ఏంటి నాన్న, డబ్ల్యూ ప్లస్ మీన్స్ రెడ్ ఐడ్, ఎం అంటే మళ్ళీ మినియేచర్, ఓకే. ఇక్కడ ఏంటి మరి, వైట్ ఐడ్, దెన్ వాట్, ఎం ప్లస్ మీన్స్ వాట్ రా, నార్మల్ వింగ్స్ నాన్న. ఇప్పుడు ఇందులో ఏంటి రీకామినెంట్స్, ఏంటి పేరెంట్, ఒకసారి లొకేట్ చేయండి మరి. వాట్ ఆర్ ద రీకామినెంట్స్, వాట్ ఆర్ ద పేరెంట్స్, రైట్. Here this one is parent and this one is also parent, but this one is what, recombinant, and this one is what, recombinant. So what are the observations now? చూద్దాం ఒక్కసారి ఈయన observations ఏమున్నాయి, సెకండ్ క్రాస్ observations ఏమున్నాయి. సో సేమ్ మోర్గాన్ observed 2000 డ్రోసోఫిలాస్. ఇప్పుడు ఏమి, అమాంగ్ దెమ్ హౌ మెనీ ఆర్ పేరెంట్స్, హౌ మెనీ ఆర్ రీకామినెంట్స్, అమాంగ్ దెమ్ 1256 ఆర్ పేరెంట్స్, దెన్ 744 ఆర్ రీకామినెంట్స్, 1256 ఆర్ పేరెంట్స్, 744 ఆర్ రీకామినెంట్స్ ఆర్ పాసిబుల్. ఇప్పుడు చేద్దాం మరి ఒకసారి రీకాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా చేద్దాము. ఎస్ యు నో ద ఆల్రెడీ ఫార్ములా, రీకాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా, నెంబర్ ఆఫ్ రీకాంబినెంట్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోజెనీ ఇంటూ వాట్ రా 100, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోజెనీ ఇంటూ వాట్ 100, ఓకేనా. సో ఇది రీకాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. మరి పేరెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటి, పిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, టోటల్ ప్రోజెనీ హౌ మచ్, 1256 బై దట్ ఈస్ వాట్ రా 2000 ఇంటూ వాట్ మా 100, ఇక్కడ కూడా జీరోస్ క్యాన్సల్. ఇప్పుడు చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి, 62.8 అనేది ఏం కనబడుతుంది, పేరెంటల్ పర్సంటేజ్ వస్తుంది నాన్న. ఎస్ సార్, 62.8 అంటే మరిగా రిమైనింగ్ ఈజ్ వాట్ రా, దట్ ఈస్ వాట్ మా, ఎస్ 37.2, దట్ ఈస్ వాట్ రీకాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అవుతుంది. 37.2 ఈస్ వాట్ రీకాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ, 62.8 is what, parental frequency. See all of you, first combination లో మనకి recombination frequency only 1.3%, పేరెంట్ మాత్రం ఎంత ఉందన్నాడు, 98.7% వచ్చింది. ఇక్కడ కొంచెం ఏమైంది, ఇన్ దిస్ కండిషన్ ఈజ్ వాట్, రీకాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్. ఎంతకి ఇంక్రీజ్ అయింది, 37.2 అంటే దట్ మీన్స్ లెస్ దాన్ 50% ఓన్లీ. అంటే బికాస్ ఆఫ్ వై, హియర్ జీన్స్ ఆర్ లూజ్లీ లింక్డ్, దెర్ ఈజ్ ఏ స్మాల్ క్రాసింగ్ ఓవర్ ఈజ్ పాసిబుల్. అందుకే ఏమైంది ఇక్కడ, ఇంక్రీజెస్ వాట్, రీకాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ, దట్ ఈస్ 37.2% ఓన్లీ. సో ఇప్పుడు కన్క్లూజన్ ఏం రాద్దాం దీనికి, వాట్ అబౌట్ ద కన్క్లూజన్ రైట్ నౌ. ద కన్క్లూజన్ ఈజ్ వాట్, వెన్ లూజ్లీ లింక్డ్ జీన్స్, when loosely linked genes show, conclusion is what about conclusion of the second cross, loosely linked genes show
loosely linked genes show what is that? Loosely linked genes show what about ma? So recombination frequency is increased. In loosely linked genes, that shows what? Recombination frequency is increased only. Increased, but not exceed. But not exceed means but not means less than only what? Less than only what ma? But not what ra? 50%. ఎంత కంటున్నాడు? లెస్ దాన్ 50% ఓన్లీ. ఎంత అవుతుంది మరి లెస్ దాన్ 50% అంటే ఎంత వచ్చింది మనకి? దట్ ఈస్ వాట్ ఇన్ ప్రీవియస్ వాట్ ఈస్ దట్ మా? దట్ ఈస్ 37.8. Sorry, what is that ma? The last one is what? 37.2. 37.2, right? So see 37.2%. Okay na? Yeah, this is what recombination frequency is increased, but parental frequency ఎంత ఉంది మనకి? That is above the 50%. That means what? Here recombination frequency is not exceed the 50%. Okay, so now okay, right, this is what conclusion of the second class. So finally, when genes are tightly linked, that show what? Low recombination frequency. When genes are loosely linked, that show what? High recombination frequency ma. Okay, yeah, based on above, some one of the model question is what? Problematic question ela undabotundi nana deen paina. So for example, wild cross is what? Plus or what ra? AB cross with what? Plus or AB. These are parents. So when these parents produce following the type of progenies ma, plus enta unde avakasam undanta? 100. When AB, how much ma? That is also what? 100. But plus A is what ra? 50. Then plus B enta? That is what? Also 50, right? So now find out recombination frequency between A and B genes. Between A and B genes. ఇది క్వశ్చన్ అడిగిన ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇస్తాడు, ప్రాబ్లమేటిక్ క్వశ్చన్. చూడండి, రెండు క్రాసెస్ ఇచ్చిండు, ఇక్కడ ఒక క్రాస్ ఇచ్చిండు. ఆ క్రాస్ చేస్తే వచ్చినటువంటి ప్రోజెనిస్ ఇలా కనిపించాయంట. ప్లస్ 100, AB 100, ప్లస్ A 50, ప్లస్ B 50. మరి ప్లస్ అంటే మనం ఏం తీసుకోవచ్చు? పేరెంట్ కింద తీసుకోవచ్చు కదా. దిస్ ఈజ్ వాట్ పేరెంట్. మరి AB అన్నా కూడా ఏం తీసుకోవచ్చు? పేరెంట్ కిందనే తీసుకుందాం. ఈ రెండు ఎవరైతారు? ప్లస్ A ప్లస్ B రెండు కూడా రీకాంబినెంట్స్. లేవు కదా ఇక్కడ రీకాంబినెంట్స్. ఓకేనా? ఈ రెండు రీకాంబినెంట్స్. అడుగుతున్నది కూడా ఏంటి? దేని అడుగుతున్నాడు మరి? రీకాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ బిట్వీన్ A అండ్ B జీన్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు A అండ్ B జీన్స్ యొక్క రీకాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? మనం ఆల్రెడీ ఫార్ములా నేర్చుకున్నాం కదా నాన్న. నెంబర్ ఆఫ్ రీకాంబినెంట్స్ బై టోటల్ ప్రోజెనీ ఇంటూ 100 అని నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ రీకాంబినెంట్స్ ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి మరి? 50 ప్లస్ 50 అంత ఎంత అవుతుంది నాన్న? రీకాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ బిట్వీన్ A అండ్ B జీన్స్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 50 ప్లస్ 50 అంటే ఎంత అవుతుంది? 100 బై టోటల్ ప్రోజెనీ ఎన్ని అవుతున్నాయి? 100 ప్లస్ 100, 200 ప్లస్ 100 అంత ఎంత అవుతుంది? 300 అయింది. ఇంటూ వాట్ మా? 100. ఓకేనా? ఈ జీరోస్కి ఈ జీరో క్యాన్సిల్ అయింది. ఇప్పుడు 3 1s జస్ట్ 3 1s 3 3s 9, రైట్? సో నెక్స్ట్ 1 3 3s 9 అయితే ఇక్కడ మళ్ళీ ఏం మిగిలిపోయింది? 1 0 అంటే అగైన్ వాట్? 3 3s 9. పాయింట్ పెట్టుకుంటే 3 అంటే ఏమవుతుంది? 33.3 సంథింగ్ లైక్ దట్. అంటే ఇప్పుడు చూద్దాము దీని యొక్క రీకాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ వాట్? 33. ఓకేనా? మరి దీనికి వాట్ అబౌట్ యూనిట్స్ ఆఫ్ రీకాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ? యూనిట్స్ ఏమున్నాయి? వాట్ అబౌట్ యూనిట్స్? ఇక్కడ యూనిట్స్ మనము 2 టైప్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ రాస్తాం నాన్న. వన్ ఈజ్ వాట్? మ్యాప్ యూనిట్స్ అనాలి. మ్యాప్ యూనిట్స్ అంటాం. మ్యాప్ యూనిట్స్ అనాలి రీకాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీని. లేదా ఏమంటామంటే సెంటీమోర్గాన్ అంటాం. సెంటీమోర్గాన్ అనాలి. మ్యాప్ యూనిట్స్ MU, సెంటీమోర్గాన్ CM, సెంటీమోర్గాన్ అంటాం. నాట్ సెంటీమీటర్, అక్కడ సెంటీమోర్గాన్. ఇప్పుడు దీన్ని ఎప్పుడు మ్యాప్ యూనిట్స్ అంటాం, ఎప్పుడు సెంటీమోర్గాన్? బోత్ ఆర్ వాట్? వెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మా
When map units means what? Prokaryotes. That indicates what? Map units. Prokaryotes lo map unit anale. Centimorgan is what? In eukaryotes. Eukaryotes. అంటే ఈ యూకారియోటిక్ ఆర్గానిజం అన్నప్పుడు దేంట్లో చూపిస్తాము? సెంటీమోర్గాన్. ఇన్ ప్రోకారియోట్స్ మ్యాప్ యూనిట్స్. కాబట్టి ఇప్పుడు 33 మ్యాప్ యూనిట్స్ ఆర్ సెంటీమోర్గాన్ అనొచ్చు. Yes sir, this is very 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 important. This is the one of the model of the problem, right? See all of you, 0.01% of recombination frequency is equal to 1% of recombination. 1% of recombination. Yes sir, 1% of recombination. That is equal to what? That is equal to 1% of what ma? Map units. Map units are centimorgan. Yes, this is very 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 important questioning area. 0.01% of recombination frequency మనం దేనికి ఈక్వల్ గా తీసుకోవచ్చు? 1% of recombination లేదా మనం 1% of what? మ్యాప్ యూనిట్స్ అని చెప్తాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10% of recombination ఇచ్చిండు అనుకోండి. సో వాట్ ఈస్ దట్ మ్యాప్ యూనిట్ ఆర్ సెంటీమోర్గాన్ ఇన్ దట్ ఆర్గానిజం అంటే ఏం చెప్పొచ్చు? 10% of మ్యాప్ యూనిట్స్ ఆర్ 10% of సెంటీమోర్గాన్ అని చెప్తాం. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా. 0.01% of recombination frequency. ఓకేనా? Yeah, this is about what? Recombination information. Finally, what is the definition of recombination, Mari? Recombination means what? What is that recombination? That means generation of what? Non-parental gene combination. Generation of non-parental gene combination. Non-parental gene combination. Generation of non-parental gene combination. Yeah, this is very very important. That is called as what? Recombination definition, right? Yeah, this is about recombination. Now next one, next category ento chuddam mari. That is what? Genetic map. Genetic map. ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చనింగ్ ఉంది లాస్ట్ ఎన్సిఆర్ నీట్ ఎగ్జామినేషన్ లో. జెనెటిక్ మ్యాప్. ఓకేనా? 2023 లో ఉంది నా క్వశ్చన్. దాన్నే మనము లింకేజ్ మ్యాప్ అంటాం. లింకేజ్ మ్యాప్ అని కూడా పిలవచ్చు. లింకేజ్ మ్యాప్ ఆర్ వాట్? దట్ ఈస్ వాట్? క్రోమోజోమల్ మ్యాప్ అని కూడా అందాం. క్రోమోజోమల్ మ్యాప్. ఎస్ క్రోమోజోమల్ మ్యాప్ అని కూడా పిలవచ్చు. క్రోమోజోమల్ మ్యాప్. క్రోమోజోమల్ మ్యాప్. ఎస్ మా. జెనెటిక్ మ్యాప్, లింకేజ్ మ్యాప్, క్రోమోజోమల్ మ్యాప్ అని అన్నాను. చూద్దాం మరి. సో వాట్ ఈస్ ద జెనెటిక్ మ్యాప్? డెఫినేషన్ ఈస్ వాట్? ఫస్ట్ థింగ్, see all of you, important nana. Definition ఎలా ఉంటుంది? Different genes are linearly arranged according to percent of recombination frequency. According to percent of recombination frequency on the same chromosome. That is called as what? Genetic map or linkage map or chromosomal map. ఏమంటున్నానా? సో different genes linearly arranged according to what? AC means here according to what about? Recombination frequency between the genes. రెండు జీన్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి రీకాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీని బేస్ చేసి ఏం చేయొచ్చు? how the genes are arranged on a same chromosome. Different genes linearly arranged according to recombination frequency between the genes on a same chromosome. Okay, chromosome paina idantha kuda on a same chromosome. This is called as what ma? Chromosomal map or linkage map అని అంట. So here see all of you, very very important thing is what? This type of chromosomal map helps to what? Helps to study what is that particular position of genes on a chromosome. ఏం చెప్తుంది ఇది? helps to study particular position of genes. Particular position of genes on a chromosome. Particular position of genes on a chromosome. Okay na?
ఒక క్రోమోజోమ్ పైన జీన్స్ పర్టికులర్గా ఎక్కడ అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి అని చెప్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ క్రోమోజోమల్ మ్యాప్ ఆర్ జెనెటిక్ మ్యాప్. అసలు ఎవరు యూజ్ చేశారు మరి దీన్ని? దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈస్ దేర్ మైన్ ఎన్సిఆర్టీ లైన్. సో మోర్గాన్ స్టూడెంట్ yes, who is the name Morgan student? That is Alfred Stuyvesant. Alfred Stuyvesant is the Morgan student. ఈయన ఏం చేశాడు మరి? ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ వాట్? ఎస్, used the what about recombination frequency between the gene pairs of same chromosome ఒకే క్రోమోజోమ్ పైన రీకాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ బిట్వీన్ ద జీన్ పేర్స్ ఎంత ఉంది? రీకాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ దాన్ని యూజ్ చేసి used recombination frequency between the gene pairs of the same chromosome. Measure, what about measure distance between two genes. Distance between two genes, important. Distance between two genes, and measure distance between two genes and mapped their position on a chromosome. Mapped their position on a chromosome. This is very 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 important line. Is there in NCERT accurately? Okay na? This is most important area. So who used recombination frequency? That is by Alfred Stuyvesant. So according to this, what happens measure the distance between two genes. ఎంత ఉందో ఆ డిస్టెన్స్ ని మెజర్ చేస్తాడు. అండ్ మ్యాప్డ్ దేర్ వాట్ పొజిషన్ ఆన్ ఏ క్రోమోజోమ్. సో ఆ క్రోమోజోమ్ పైన ఎక్కడెక్కడ అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి ఆ జీన్స్, ఎలా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయని చెప్పేదే వాట్ ఈస్ దట్? జెనెటిక్ మ్యాప్ ఆర్ లింకేజ్ మ్యాప్ ఆర్ క్రోమోజోమల్ మ్యాప్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. మరి దీనిపైన ఎలాంటి క్వశ్చనింగ్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది? విచ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ విల్ ఆస్క్ ద ఎగ్జామినర్? చూద్దాం ఒక్కసారి మరి ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఉండడానికి అవకాశం ఉందో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ సీమా ఇన్ దిస్ క్వశ్చనింగ్ ఈజ్ వాట్ రా? సో ద crossing over value COV, crossing over value AB is equal to, that is what, 5%. మరి BC is equal to 15% ఇచ్చిండు. BC is equal to 15% ఇచ్చేసి ఏమంటాడంటే వాట్ ఈస్ ద పాసిబుల్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ జీన్స్ ఆన్ ఏ క్రోమోజోమ్. ఎస్, పాసిబుల్ arrangement of 3 genes on a chromosome. 3 genes on a chromosome. ఆ క్రోమోజోమ్ పైన ఏ విధంగా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయో 3 జీన్స్ అనేది క్వశ్చనింగ్. ఇక్కడ చూద్దాం మరి ఒక్కసారి ఎలా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ పాసిబిలిటీస్ అనేవి 2 మోడల్స్ తీసుకోవచ్చు నాన్న ఈ ప్రాబ్లమ్ని. ఎలా చూద్దాం మరి? ఏబి అన్నాడు కదా. సో ఎక్కడ హైయెస్ట్ ఎంత ఉంది నాన్న? ఇక్కడ బీసీ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంది చూడండి ఒక్కసారి. దిస్ ఈజ్ వాట్ బి అనుకుందాం, దీన్ని సి అనుకోండి. బీసీ పర్సంటేజ్ ఎంత నాన్న? దట్ ఈస్ వాట్ 15% ఉంది ఇక్కడ, 15%. అప్పుడు ఏబి పర్సంటేజ్ ఎంత అన్నాడు? ఇక్కడ ఏముండొచ్చు? ఏబి, ఇక్కడ ఏ తీసుకున్నాను అనుకుందాం నేను. ఏబి పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంది నాన్న? 5% అవుతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు అరేంజ్మెంట్ ఎలా కనిపిస్తుంది? జీన్ అరేంజ్మెంట్ బిఏసి, ఇదే కదా, బిఏసి అరేంజ్మెంట్ ఉంది. ఓకేనా? ఇలానైనా తీసుకోవచ్చు, లేదా క్వశ్చనింగ్ ఇలా కూడా ఉండొచ్చు. ఎలా మరి నాన్న? చూడండి ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఇక్కడ ఏంటి నాన్న? బీసీ పర్సంటేజ్ అంతా అన్నాడు. బి ఇది కదా, ఇది బి అయింది. ఓకేనా? ఇది ఏముంది? సి అయింది అనుకుందాం. ఈ బీసీ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంది అన్నాడు? 15% అన్నాడు. ఓకేనా? తర్వాత దేని ఇచ్చిండు? ఏబి పర్సంటేజ్ ఇచ్చిండు. సో ఏబి పర్సంటేజ్ అంటే నేను ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను ఏని, కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ వేసుకొని ఇక్కడ ఏ తీసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ మధ్యలో తీసుకోమని ఏం చెప్పలేదు కదా క్లియర్గా మనకి. కాబట్టి ఏబి పర్సంటేజ్ ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది? అప్పుడు 5% అయింది అనుకుందాం. 5%, రైట్? ఇప్పుడు చూడండి మరి అప్పుడు అరేంజ్మెంట్ ఎలా కనిపిస్తుంది? జీన్ యొక్క అరేంజ్మెంట్ ఏ ఉంది, బి ఉంది,
సి ఉంది. ఇలాంటి అరేంజ్మెంట్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, క్లియర్? ఓకేనా? అడిగితే ఇలా నేను అసెండింగ్ ఆర్డర్ అయినా అడగొచ్చు, లేదా డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అయినా అడగొచ్చు. అంటే బీఏసీ అని అడగొచ్చు, సిఏబి అనొచ్చు, లేదా ఏబిసి అనొచ్చు, సిబిఏ అనొచ్చు, ఎలానైనా అడగొచ్చు క్వశ్చన్. మనం అడిగినటువంటి ఆర్డర్ని చూసుకొని అందులో ఉన్న ఆప్షన్స్ని చూసుకొని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ మోడల్ క్వశ్చన్ అన్న. సో ఇదే క్వశ్చన్ మోడల్ క్వశ్చన్ అంటే ఇలాంటి మోడల్ క్వశ్చనే మనకి 2023లో ఒక క్వశ్చనింగ్ అనేది ఉంది నాన్న. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా, అందుకే కొంచెం ఫోకస్ చేయండి. ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ మోడల్ ఎలా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది చూద్దాం. సేమ్ ఎస్ మా వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఈస్ వాట్, ఇలా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. ఎస్ ఇక్కడ ఏబి దట్ ఈస్ వాట్ 10% ఇచ్చిండు అనుకుందాం. ఎస్ 10% క్రాస్ ఓవర్ వాల్యూ. అప్పుడు ఎస్ ఏసీ వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక 6% ఉందనుకుందాం ఏసీ. నెక్స్ట్ బీసీ వచ్చేసి ఇక్కడ ఎంత ఉందనుకుందాము, ఒక 4% ఉందనుకుందాం బీసీ. అప్పుడు ఏడి ఎంత ఉండే అవకాశం ఉందని చెప్పి ఇచ్చింది అనుకుందాం ఒకసారి ప్రాబ్లంలో. ఏడి ఎస్మా ఏడి 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 వచ్చేసి 3% ఉంది అనుకుందాం. 3%. చూద్దాం ఒకసారి. దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఏమంటాడు, వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ క్రాస్ ఓవర్ వాల్యూ, వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్రాస్ ఓవర్ వాల్యూ, క్రాస్ ఓవర్ వాల్యూ బిట్వీన్ సి అండ్ డి అని ఇస్తాడు. బిట్వీన్ సి అండ్ డి. ఓకేనా, మనకు సి అండ్ డి యొక్క క్రాస్ ఓవర్ వాల్యూ కావాలి ఇప్పుడు. సో కొన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చిండు ఇక్కడ, ఏబిది ఎంత, ఏసీది ఎంత, బీడీది ఎంత, ఏడీది ఎంతో ఇచ్చిండు. మనకేం కావాలి, ఫైండ్ అవుట్ దట్ వాట్ సిడి వాల్యూ కావాలి. మన ఇలాంటి క్వశ్చనింగ్ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, హై రీకాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ నుంచి లో రీకాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీకి మాత్రం వెళ్ళండి, ఈజీ అవుతుంది మనకి ఆన్సర్. చూద్దాం, ఇక్కడ ఏది హైగా మనకు ఏబి ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ నేను ఏం తీసుకుంటున్నాను, ఎస్మా ఇక్కడ నేను ఒక ఏ అనుకుందాం, దీన్ని బి అనుకున్నాను అనుకోండి. ఏకు బికు మధ్య ఇచ్చినటువంటి క్రాస్ ఓవర్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చిండు అతను, 10% ఇచ్చిండు కాబట్టి 10% రాస్తున్నాను. ఓకేనా, తర్వాత ఏసీ ఎంత ఇచ్చిండు నాన్న, ఇక్కడ నేను సిని లొకేట్ చేస్తున్నాను నేను. ఇగో ఇది సి అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఏసీకి ఎంత ఉందంటున్నాడు ఇక్కడ, వాట్ ఇస్ ద పర్సంటేజ్, 6% ఇచ్చిండు, 6% ఇచ్చిండు. ఓకేనా, తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు మరి, దట్ ఈస్ వాట్ రా బీసీ. సి హియర్ మా, ఇక్కడ బీసీ వేయండి, చేంజ్ దట్ హియర్. ఇది ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నాం మనము, బీసీ. ఎస్ బీసీ పర్సంటేజ్ ఎంత ఇచ్చిండు, 4% అనుకుందాం. ఎస్ బీసీ పర్సంటేజ్ ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది అన్న, 4%. ఇది ఇది 4% అయింది. బీసీ పర్సంటేజ్ ఈజ్ 4%. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏమన్నాడు, ఇప్పుడు 6 + 4 అంటే టోటల్ 10% అయింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం తీసుకుంటున్నాడు, ఏడి. ఎస్ఆ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను గీడ లొకేట్ చేశాను అనుకుందాం, డీని ఇక్కడ లొకేట్ చేశాను. అప్పుడు డీను లొకేట్ చేస్తే దీని యొక్క క్రాస్ ఓవర్ వాల్యూ ఎంత ఉంది, ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఆల్రెడీ, ఏడి యొక్క వాల్యూ ఎంత, ఏడి వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు, 3% ఇచ్చిండు. ఓకేనా, ఇప్పుడు దేని కనుక్కోమంటున్నాను, వాట్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ క్రాస్ ఓవర్ వాల్యూ బిట్వీన్ వాట్ సి అండ్ డి అన్నాడు. ఇదే కదా సి అండ్ డి అంటే ఇదే కదా, అవునా. ఈ సి అండ్ డి యొక్క వాల్యూ ఎంత అన్నాడు. యాక్చువల్లీ ఏ అండ్ సిది ఎంత, 6% అయింది. అందులో ఏడిది 3 పోతే ఇక రిమైనింగ్ ఎంత మిగిలిపోయింది, 3% మిగిలింది. అవునా, 3% అయింది, రైట్. అప్పుడు సి అండ్ డి యొక్క క్రాస్ ఓవర్ వాల్యూ ఎంత ఉండడానికి అవకాశం ఉంది, 3%. దిస్ ఈస్ 1. ఓకేనా, ఇక్కడతో మనం ఆగిపోవద్దు క్వశ్చన్ని, కొంచెం మరొక్కసారి ఇంకోసారి ఏం చేద్దాం. సో అంటే ఇక్కడే ఉండాలని ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాను నేను చూద్దాం. సి ఆల్ ఆఫ్ యూ అగైన్ సేమ్ మా, ఏ తీసుకుంటున్నాను. ఎస్ సి హియర్, ఎస్ ఏం తీసుకుంటున్నాను నేను, ఏ బి ఎంత ఉన్నది అన్నాడు. ఏబి ఇస్ వాట్రా, దట్ ఈస్ 10% తీసుకుందాం, సేమ్ యాజ్ టీజ్. తర్వాత ఏం లొకేట్ చేస్తున్నాను, సిని లొకేట్ చేద్దాం, గీడ సి పెట్టేస్తున్నాను నేను. అప్పుడు ఏసీది ఎంత పర్సంటేజ్ అవుతుంది, 6% వచ్చింది. అప్పుడు బీసీ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంది మనకి, ఆల్రెడీ 4% ఉంది. అవునా, 4% ఉంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఏడీ పర్సంటేజ్ అన్నాడు. ఏడీ పర్సంటేజ్ అంటే నేను కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకొని ఇక్కడ వేసుకుంటున్నాను నేను డీని, గీడేస్తున్నాను నేను డీని. అప్పుడు డీది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎంత పర్సంటేజ్ ఉందంటున్నాడు, 3% అన్నాడు. ఎంత పర్సంటేజ్, 3% అన్నాడు, రైట్. ఇది కూడా కరెక్ట్ కాంబినేషనే, సరిపోయింది మరి ఇప్పుడు.
కాకపోతే ఇప్పుడు క్వశ్చనింగ్ ఏంటి నాన్న, సి అండ్ డి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సి అండ్ డి అని అడిగిండు. సిడిది యొక్క డిస్టెన్స్ ఎంత అండు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ అడిగిండు. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ అంటే ఎంత వస్తుంది, 6% ఉంది, 3% ఉంది. కాబట్టి 6 + 3 ఎంత అవుతుంది నాన్న, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్, 9%. 9%. కాబట్టి ఆప్షన్లో ఏముండడానికి అవకాశం ఉంది, ఈదర్ 3% ఆర్ 9%. ఈ ఆప్షన్కు ఉన్నప్పుడు మీరు గో విత్ ఆన్సర్ 3% ఆర్ 9%కి వెళ్ళండి. ఓకేనా. సో ఆప్షన్ ఇలా లేదు, ఇండివిజువల్గా 3 ఇలా సపరేట్గా ఉందనుకోండి, సో అప్పుడు 3%, 3 వచ్చి 4 వచ్చి లేకపోతే 6 వచ్చి ఇలాంటి పర్సంటేజ్ ఉన్నప్పుడు మీరు 3 అని తీసుకోండి, లేదా 9 ఉంటే 9 అని తీసుకోండి. అంతేగాని 2 ఉంటే 2 ఇలా ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈదర్ 3% ఆర్ 9% అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు నాన్న. ఇప్పుడు దీంట్లోనే ఇదే క్వశ్చన్ని ఒకవేళ అరేంజ్ ద కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ జీన్స్ ఆన్ ఏ క్రోమోజోమ్ అని అనుకోండి. ఇదే క్వశ్చన్ ఇలా ఇచ్చాడు, అరేంజ్ ద కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ జీన్స్ ఆన్ ఏ క్రోమోజోమ్ అని అనుకోండి. ఇప్పుడు ఏం చెప్తాము, ఏడిసిబి కండిషన్ కావచ్చు, దెన్ వాట్ ఈస్ దట్, డిఏసిబి కండిషన్ అయినా కావచ్చు. అరేంజ్మెంట్ ఈస్ వాట్, డిఏసిబి. ఇదేంటన్నా, ఏడిసిబి. ఓకే, క్లియర్. యా, దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్. దట్ ఈస్ వాట్ క్రాసింగ్ ఓవర్ మీద వచ్చేటువంటి క్వశ్చనింగ్ ఏరియా. కేర్ఫుల్ మా. రైట్, నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్, ఇట్స్ అ స్మాల్ సెగ్మెంట్, దట్ ఈస్ వాట్, మ్యూటేషన్. సో మ్యూటేషన్ ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి. మ్యూటేషన్. Yeah, mutation. Yes, what about mutation means what? So first of all, mutation term is given by who is the scientist ma? Mutation term is given by, that is important scientist, term is given by Hugo de Vries. Mutation term is given by Hugo de Vries. Right, Hugo de Vries. In which plant nana? Enothera lamarckiana. This is what, evening primrose అని అంటాం. ఈవినింగ్ ప్రైమ్ రోజ్ అంటే సాయంత్రం 4 గంటలకి ఫ్లవర్స్ వస్తాయి అన్నమాట. తర్వాత మళ్ళీ రావు, మళ్ళా నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ 4 o'clock వస్తాయి. ఈవినింగ్ ప్రైమ్ రోజ్ అని చెప్తాం దాన్ని. ఓకేనా. గుల్మోల్ మొక్క అంటాం, ఊర్లలో పెరిగేదాన్ని. అయితే మనకి కనిపిస్తుంది పింక్ కలర్లో, నెక్స్ట్ వైట్ కలర్లో, కొంచెం ఎల్లో కలర్లో కొన్ని ఫ్లవర్స్ ఎరేజ్ అవుతూ ఉంటాయి వాటిని. సో రైట్ మా, మ్యూటేషన్ మీన్స్ వాట్ మరి, వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ మ్యూటేషన్? దట్ ఈస్ వాట్, సడన్ heritable change in where, ఎక్కడ వస్తుంది సడన్ హెరిటబుల్ చేంజ్ ఇన్ డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్, ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ అన్న, డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్. మరి చేంజెస్ అనేవి కంటిన్యూయసా డిస్కంటిన్యూయసా? దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. The changes are what ma? Discontinuous changes, not the continuous. Discontinuous changes are takes place. Important. Discontinuous changes are takes place. Most important, right? When change in DNA sequence which leads to what? మరి result ఏంటి? What about the result of what? Change in the DNA sequence. మరి రిజల్ట్ ఏమవుతుందంటే, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, చేంజ్ ఇన్ జీనోటైప్ అండ్ ఫీనోటైప్ మా. చేంజ్ ఇన్ జీనోటైప్ అంటే జెనెటిక్ మేకప్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ ఆర్గనిజం, జీనోటైప్లో చేంజ్ వస్తుంది. అండ్ ఆల్సో వాట్, ఫిజికల్ అపియరెన్స్ ఆర్ మార్ఫలాజికల్ అపియరెన్స్, దాన్ని ఏమంటాము, ఫీనోటైప్, దాంట్లో కూడా చేంజ్ అనేది కనిపిస్తుంది. చేంజ్ ఇన్ జీనోటైప్ అండ్ ఫీనోటైప్ ఏరియా, దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా మా. Okay, now this is the result information, right ma? Discontinuous changes are takes place, right? Okay, next one is what ra? Yes, this type of mutations, change in where DNA sequence annanu, DNA sequence that is present in where ma, chromosomes. Okay na.
So that's why here what ra, when sequence change in the DNA sequence, that leads to what? So change in chromosome number also, change in chromosome number or structure, change in chromosome number, చేంజ్ ఇన్ క్రోమోజోమ్ నంబర్, దాన్ని మనం ఏమంటామంటే హెటిరోప్లాయిడీ అంటాం, హెటిరోప్లాయిడీ ఆర్ చేంజ్ ఇన్ క్రోమోజోమ్ స్ట్రక్చర్, చేంజ్ ఇన్ క్రోమోజోమ్ స్ట్రక్చర్, క్రోమోజోమ్ స్ట్రక్చర్లో చేంజ్ వస్తే దాన్ని ఏమందాము క్రోమోజోమల్ అబిరేషన్స్ అనాలి, క్రోమోజోమల్ అబిరేషన్స్, chromosomal aberrations are abnormalities, chromosomal aberrations లేదా abnormalities అని అంటాం. ఎస్, ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చనింగ్ ఎలా ఉండడానికి ఉంది నాన్న, కంపల్సరీ క్వశ్చనింగ్ ఇక్కడ ఎలాంటి క్వశ్చన్ వస్తే ఉంటుంది కనుక chromosomal aberrations are commonly observed in where, అది క్వశ్చన్ అన్న, commonly observed in where, that is most important ra, cancer cells, this is very important line. Chromosomal aberrations are commonly observed in where, cancer cells nana, most important line, this is there in NCERT. Chromosomal aberrations or abnormalities are commonly observed in where, cancer cells అని చెప్పండి, cancer cells, most important line. Okay, next one is what, ఇక్కడ చూద్దాం నాన్న. Yes, see, I already told you that is what, that means what, deletion, that means loss, then duplication or insertion, అంటే యాడింగ్ నాన్న, ఇన్సర్షన్, దాన్ని ఏమనాలి గెయిన్, లాస్ ఆర్ గెయిన్, ఓకేనా. when loss or gain, that show what, which type of loss or gain, that show what, that is what, frame shift mutations, which type of mutations they cause, frame shift mutations. మనం దీని గురించి క్లియర్గా మనం ఎక్కడ నేర్చుకుందామంటే మాలిక్యులర్ బేసిస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్లో నేర్చుకుందాం కేర్ఫుల్గా, ఓకేనా. అక్కడ నేను డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను, జస్ట్ రిమెంబర్ ద వర్డ్ ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యూటేషన్, ఓకేనా. when deletion, duplication or insertion, gaining or losing. So frame shift mutations ki inkoka పేరు ఉంది నాన్న, that is what, gibberish mutation అంటాం, gibberish mutation అంటాం, ఓకేనా. gibberish mutation అంటే ఏంటో అక్కడ చూద్దాం మరి, కేర్ఫుల్, ఓకే. సో వన్ మోర్ హియర్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లైన్, that is what, point mutation is what, point mutation అంటే ఏంటో చూద్దాం ఒక్కసారి. point mutation, see all of you, point mutation means what, most important ma, change in single base pair of DNA, change in single base pair of DNA, BP means base pair of DNA, change in single base pair of DNA. yes, one of the classical example is what, ఇది క్వశ్చనింగ్ వస్తుంది అన్న, కంపల్సరీ ఇది కూడా క్వశ్చనింగ్ ఉంటుందిరా, వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్లాసికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ వాట్ మా, సికిల్ సెల్ ఎనీమియా, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీరా GAG ఈజ్ దేర్, డిఎన్ఏలో ఉన్న న్యూక్లియోటైడ్ బేస్ సీక్వెన్స్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఎక్కడ చేంజ్ వస్తుందో ఒకసారి చూద్దాం. దీని నుంచి మనకి GUG ఏమొస్తుందన్నా, GUG అంటే ఏ రీప్లేస్ అయిపోయి యూ వచ్చేసింది, అంటే ఏం జరిగింది ఇక్కడ, చేంజ్ ఇన్ సింగిల్ బేస్ పేర్, ఇది ఒక బేస్ పేర్ కింద తీసుకోవాలి మనం. వన్ బేస్ పేర్ అంటే ఇది, రెండు న్యూక్లియోటైడ్స్ని కలిపి వన్ బేస్ పేర్ అంటాం. వీటి మధ్య ఏమొచ్చింది, చేంజ్ వచ్చేసింది. దట్ లీడ్స్ టు వాట్ ఈస్ ద డిసీజ్ మా, సికిల్ సెల్ ఎనీమియా. ద నేమ్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ ఈజ్ వాట్, సికిల్ సెల్ ఎనీమియా. దిస్ ఈస్ వాట్ పాయింట్ మ్యుటేషన్ ఆర్ జీన్ మ్యుటేషన్ అని కూడా పిలుస్తాం దీన్నే. వాట్ ఈస్ ద నేమ్, yeah, that is called what, gene mutation అని కూడా అంటాం. point mutation is also called what, gene mutation అని అంటాం, ఇంపార్టెంట్. see you know, this is what chromosome, ఇలా ఉంది అనుకుందాం chromosome, right.
chromosomes lo chromatids are there, right? This is one chromatid. Inside the chromatid there is what? There is a long molecule of what? That is DNA is there ma. Ela unchudandi DNA, that is super coiled form. Yes, inside that super coiled form is there. One end to another end, chromatid lo one end to another end, what is that present? DNA. ఇప్పుడు ఈ డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ లో చేంజ్ వస్తే దాన్ని ఏమని పిలవాలి? మ్యూటేషన్స్ అంట. ఓకేనా? ఈ డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ లో ఏముంటాయి? బేస్ పైర్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. ఓకేనా? మాలిక్యులర్ బేసిస్ లో చూద్దాం బేస్ పైర్స్ గురించి. సో ఆ బేస్ పైర్స్ లో చేంజ్ వస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? పాయింట్ మ్యూటేషన్ అని అంటాం, లేదా జీన్ మ్యూటేషన్. పాయింట్ మ్యూటేషన్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ వాట్? జీన్ మ్యూటేషన్. యా, దిస్ ఈస్ అబౌట్ వాట్ మా మ్యూటేషన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మనకి కొన్ని physical mutagens are there and chemical mutagens also there ma. Mutagens means what? Mutagen means when substances are induce the mutations, they are called as what? Mutagens అని అంటాం. మరి what are the substances are induce the mutagens ra? They are what? Physical mutagens are there and chemical mutagens are there. Chemical mutagens. మరి ఫిజికల్ మ్యూటాజెన్స్ ఏం కనిపిస్తాయి నాన్న? వాట్ ఆర్ ద ఫిజికల్ మ్యూటాజెన్స్? ఎక్స్రే, బీటా, ఆల్ఫా, బీటా, గామా, యూవీ రేస్. ఆల్ దీస్ ఆర్ వాట్? ఫిజికల్ అన్న. కెమికల్ మ్యూటాజెన్స్ కింద కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమున్నాయి నాన్న? మస్టర్డ్ గ్యాస్. The next one is what nana? That is colchicine, most important. Colchicine. Yes sir. Then nitrous acid. Acridine. Okay na? Then ethyl methane sulfonate. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. అవి మనము మ్యూటేషన్ ఇన్ మాలిక్యులర్ బేస్ ఆఫ్ ఇంటెన్స్ లో మనం క్లియర్గా దాని గురించి చూద్దాం నాన్న. జస్ట్ ఒక్కసారి కాల్చిసిన్ పైన కొంచెము క్వశ్చనింగ్ ఉండడానికి అవకాశం ఉందిరా. ఇక్కడ కాల్చిసిన్, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఈ కాల్చిసిన్ ఈజ్ అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ వేర్ మా? దట్ ఈస్ అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ కాల్చికమ్ ఆటమ్నేల్. కామ్ ఆఫ్ కాల్చికమ్ ఆటమ్నేల్. obtained from where? Calm of colchicum autumnale. This is belongs to which family? That is what? Liliaceae family. Autumnale. Okay na? Liliaceae family. ఇది ఏం చేస్తుంది? యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ యాక్ట్ యాజ్ వాట్? మైటాటిక్ పాయిజన్ అంటాం. పాయిజన్ అంటాం. That means what? Which arrest what? This one arrest spindle apparatus. Formation of what? Spindle apparatus. Arrest the formation of spindle apparatus. అంటే మెటాఫేజ్ ప్లేట్ ని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది అన్న. దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్. ఇంకేం చేస్తుంది? ఇండ్యూస్ వాట్? డబ్లింగ్ ద క్రోమోజోమ్ నంబర్ అండ్ ప్లాయిడీ ఆల్సో. క్రోమోజోమ్ నంబర్ అండ్ ప్లాయిడీ లెవెల్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2n ఉంటే అది 4n గా మారచ్చు, 3n ఉంటే దాన్ని 6n గా మారచ్చు. డబ్లింగ్ జరుగుతుంది. డబ్లింగ్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్ నంబర్ అండ్ ప్లాయిడీ. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా కాల్చిసిన్. ఇంకొకటి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒకటి ఏంటంటే మోస్ట్ పవర్ఫుల్ మ్యూటాజన్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? అక్రిడిన్ ఈస్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ మ్యూటాజన్. ఓకే. దిస్ ఈస్ అబౌట్ వాట్? కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్. దట్ ఈస్ వాట్? మ్యూటేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ మా. ఈ మ్యూటేషన్ గురించి మనం క్లియర్గా మాలిక్యులర్ బేస్ ఆఫ్ ఎంట్రెన్స్ లో అక్కడ కూడా మనకు వస్తుంది. ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యూటేషన్, అక్కడ టైప్స్ గురించి కొంచెం డీటెయిల్గా స్కోప్ అనేది అవసరం ఉంది. బియాండ్ ఎన్సీఆర్టీ ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడ నేర్చుకుందాం దాన్ని. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ వాట్? ఆల్ ఆర్ ఎన్సీఆర్టీ ఇన్ఫర్మేషన్, మ్యూటేషన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, క్లియర్ మా? దిస్ ఈస్ కంప్లీట్ ద పోర్షన్ ఆఫ్ వాట్? principles of inheritance and variation information. Okay, right? Thank you all of you.